राधा स्वामी राम जगाम कर तर अब कलेश सब नाश अब सब दुख हरे राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर यही नाम है मन यज्ञ धर ले बैठक स्वामी अद्भुत राधा रख हार और न कोई लख सक सौभाग्य गम जहाँ धारिया राधा स्वामी नाम बिना हर नहीं पावे कहाँ कोई विश्राम और बंदगी राधा स्वामी आग दिन पर ताप जिय बहुनाग आरम पद नाम सदगुरु पद माधव सतनाम आदिया नाम जगदिया नाम संत स्वरूपा सनत धाम आए नाम लगाए हम जीवन लिया चलाए सब तज माया सुरत बखाए परम परम सरिया बखाए और वंदना करग करग राधा स्वामी मिल गए भोला भक्त कस भगत सुनाए सब सराजी मेरे मन तार विचार छंद गुर सुझात पदवासा संतन का सदा विनाशा घर दर्शन गुरपुर अक्षर जगुर आगे अलकम कृष्ण आरंभ देखा जाए सूरत सारा इस पर अगमाल कोई कनारा संत सूरत कोई करत विहार आस दर्शन अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी मान समारी कर्म करारी पुरुष नाम गाय समारी और भक्त राधा स्वामी आग इन पर नाम दिया बस जाग आरम मान करू पर नाम सदगुरु पद माधव सतनाम और भक्त राधा स्वामी आग मान कर जोर कर सविनाय कर पुकार साधु संत मय दयानिध परम गुरु दाता कृपा सिंधु समरथ पुरुषा आदि अनादि अमर राधा स्वामी परम सदा भगवान बलदान धन मन हर चरण जय मंगल हरे करी धन धन गुरुदेवा दया सिंधु पुरन धरे तम सर्वा अजल माया नाथ हाथ दहात अभिराम शांत दयाल क्रोध मगलुआ सब विद अवगुण हारम रघुराघव परिराज तुम
करे अब मैं पर राधा स्वामी गुरु समराध तुम बिन और न दूसरा अब कर दया पर बख्श तुम जानत विलंब कर दया करो मेरे साया दया पे मकदार दुख सुख कुछ बाबे नहीं छोटे सब युग पार दया कर मेरे साया दया पे मकदार दुख सुख कुछ बाबे नहीं छोटे सब युग पार बाल बाल कर जोर कर सविनय कर पुकार साध संग मय दयानिधाय परम गुरु दाता साध संग मय दयानिधाय परम पिता दाता गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः सावरं जङ्गमं व्यक्तं येन कृतिस्नं चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः न गुरुरधिकं तत् न गुरुरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः मन्नाथ जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुरादिर्नादिश्च गुरुः परमदैवतं गुरुः परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः ब्रह्मानन्दं कर्मसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं दन्नातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं निर्मलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि জয় গুরু। এখন আমরা বিশ্ব শান্তি কামনায় এবং আমাদের পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব বিশেষ দাদার মেজ ভগিনী আমাদের পূজনীয়া মেজদি, তার ভালো নাম হচ্ছে অনুরাধা মৈত্র। তিনি দীর্ঘদিন অসুস্থ ছিলেন। আচার্যদেব শ্রী দাদা তাকে এনে রেখেছিলেন তার কাছে, যেমন বড়দিকেও এনে রেখেছিলেন। তিনি গতকাল রাত্রে 8:30টায় পরমধামে গমন করেছেন। তার দাহ কার্য সুসম্পন্ন হয়েছে। আমরা পরম দলের আতুল চরণে তার বিদেহী আত্মার চির শান্তি প্রার্থনা করব। নামের সময় হলো।
জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শ্রী হস্ত লিখিত গ্রন্থ সত্যানুসরণ পাঠ করছি। যেখানে গমন করলে মনের গ্রন্থির মোচন বা সমাধান হয় তাই তীর্থ। যা করলে অস্তিত্বকে রক্ষা করা হয় তাই পুণ্য। যা করলে রক্ষা হতে পতিত হয় তাই পাপ। যার অস্তিত্ব আছে এবং তার বিকাশ আছে তাই সত্য। যা ধারণা করতে মনের নিজত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে তাই সসীম। যা ধারণা করতে গিয়ে মন নিজত্ব হারিয়ে ফেলে তাই অনন্ত বা অসীম। শান্তি শান্তি শান্তি। জয়। জয় গুরু। আমরা স্বর্গধাম দেওঘর তীর্থধাম থেকে শুধু তরুণ পাল্লাকে পেলাম। শ্রী শ্রী ঠাকুরের অপার দয়া, পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদার অপার দয়া। তার দয়ায় আমরা কত যে গুণীজনকে পাচ্ছি তার আর বলা অপেক্ষা থাকে না। আমরা অত্যন্ত সমৃদ্ধ হলাম। দেওঘরে আমরা বহু দিন যেতে পারছি না, আর তার ইচ্ছাই মঙ্গল। এটাই তার মধ্যে কত যে মঙ্গল লুকিয়ে আছে তা আমি জানি না। শ্রী শ্রী ঠাকুরের অপার দয়ায়, পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদার ঐকান্তিক ইচ্ছায় আজকের এই অনলাইন সৎসঙ্গ আমরা পেয়েছিলাম। তরুণ পাল্লাকে তিনি প্রার্থনা করলেন, প্রভুর কাছে তিনি নাম করলেন সবার মঙ্গল প্রার্থনায়। আর আমাদের পূজনীয় মেজদি, তার আত্মার শান্তি প্রার্থনা করলাম। তিনি বৃহত্তর কাজে পরমপিতা তাকে অন্যত্র পাঠিয়েছেন, তিনি গোলকধামে গিয়েছেন। আমরা সত্যসন পাঠ শুনলাম। এবার অমৃত গ্রন্থ আরো পাঠ হবে। এবার শ্রী শ্রী ঠাকুরের অমৃত গ্রন্থ সরস্বতী পাঠ করছেন সভাপতি রীতি দাদা হিরণময় গোপ গড়াইদা। হিরণময়দা, শ্রদ্ধা হিরণময়দা সরস্বতী গ্রন্থ পাঠ করেন। হ্যাঁ, পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের চলা সাথী গ্রন্থ থেকে পাঠ করছি। আলস্যে দারিদ্র। আলস্য পারি না, হয় না বা পারা যায় না, এইসব চিন্তা ও চল হইতে সাবধান ও সতর্ক থাকিও। কারণ ইহারা সহজেই বংশ পরম্পরায় সংক্রামিত হয় এবং পারিপার্শ্বিক ইহাদের দ্বারা দুষ্ট হইয়া উঠে। ফলে বংশ, সমাজ ও দেশ মূঢ়, মুহ্যমান ও অবসন্ন হইয়া বিশাল দরিদ্রতায় নিঃশেষ হইয়া যায়। 29 নম্বর বাণী। বন্দে পুরুষোত্তম। বাহ, অপূর্ব একটা অংশ পাঠ শুনলাম। শ্রী শ্রী ঠাকুরের প্রত্যেকটি কথা অমৃত। আমরা শ্রদ্ধা হিরণময়দাকে পেলাম। প্রভু শ্রী আতুল চরণে তার সুস্থ আরো দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করি। এবার শ্রী শ্রী ঠাকুরের অমৃত গ্রন্থ স্বাস্থ্য সদাচার সূত্র পাঠ করছেন সভাপতি রীতি দাদা দেবাশিস ভট্টাচার্যদা, গড়িয়া নাকতলা। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের স্বাস্থ্য ও সদাচার সূত্র গ্রন্থ থেকে পাঠ। তোমার শরীর, বোধবৃত্তি ও কৃতি সম্বেককে অস্খলিত নিষ্ঠা নিপুণ রেখে চলতে যেমনতর সমঞ্জস চলনে চলতে হয় তাই চলো। সংক্রামতার দিকে নজর রেখে তা চালচলনে, কথাবার্তায়, খাওয়া দাওয়ায় সব বিষয়ই কাউকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের কোনরূপ কিছু না করে, নিজে ব্যতিক্রম দুষ্ট না হয়ে এমনি করেই জীবনীয় তাৎপর্যকে বিহিত সামঞ্জস্যের সহিত উচ্ছল করে চলো, আর পরিবেশকেও তেমনি করে তোলো স্বস্তি সুন্দর তৎপরতায়। ক্রমেই দেখবে স্বস্তির প্রাণন গীতিকা তোমাদের প্রত্যেককেই সুখী করে তুলছে ব্যতিক্রমকে এড়িয়ে। বাণী সংখ্যা 32। জয়গুরু, বন্দে পুরুষোত্তম। জয় গুরুদাদা। খুব ভালো লাগে শ্রদ্ধা দেবাশিস দাকে, তার কণ্ঠস্বর শুনে। আর শ্রী শ্রী ঠাকুর তার কাছে আছেন, তাই শ্রী শ্রী ঠাকুরের কথাগুলো তিনি বললেন। আমরা অত্যন্ত সমৃদ্ধ হলাম। শ্রী শ্রী ঠাকুরের রাতুল চরণে তার সুস্থ দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করি। এবার শ্রী শ্রী ঠাকুরের অমৃত গ্রন্থ বিবাহ বিধায়না থেকে পাঠ করছেন সভাপতি রীতি দাদা সুভাষ চক্রবর্তী দা, গড়িয়া বাগেরখোল মন্দিরের দায়িত্বে আছেন। শ্রদ্ধা সুভাষ চক্রবর্তী দা।
শ্রদ্ধেয় সুভাষ চক্রবর্তী দা। বিবাহ বিধানা গ্রন্থটা যদি নীতিশ চক্রবর্তী আপনার কাছে যদি থাকে, যদি কোনো পাঠ মুখস্থ থাকে আপনি করতে পারেন, বা কোনো কারো কাছে রেডি থাকলে পাঠ করতে পারেন। বিবাহ বিধানা থেকে আমরা প্রভুর অপার দয়ায় এত গুণীজনকে পাচ্ছি, এটা অপূর্ব, অসাধারণ। শ্রদ্ধেয় নীতিশ দাকে বলবো আপনি কোনো একটা বাণীগ্রন্থ পাঠ করেন, শ্রদ্ধেয় নীতিশ চক্রবর্তী দা। আগে বিবাহ বিধানটা পাঠ করব। আগে হ্যাঁ করো। ঠিক আছে, তাহলে তো সময় যাচ্ছে, অসুবিধা নেই। আমরা প্রভু শ্রী রাতুল চরণে শ্রদ্ধেয় সুভাষ চক্রবর্তী দার সুন্দর জীবন প্রার্থনা শোনা করি। যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ পাঠ করো। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের বিবাহ বিধানা থেকে কিছু অংশ পাঠ করছি। বিবাহ, সমীচীন বিবাহের ভিতর দিয়ে সুষ্ঠু সন্তানের আমদানি করো, তবে তো শিক্ষা। জয় গুরু। বাহ, খুব সুন্দর একটা অংশ, অথচ খুব মাধুর্য। এর বিশ্লেষণ করতে গেলে সারা জীবনও লাগবে, এর মাহাত্ম্য বুঝতে গেলে। খুব অপূর্ব অংশটা পাঠ করলো শ্রদ্ধা তারকদা। তার পরিবার পরিজনের প্রত্যেকের মঙ্গল প্রার্থনা করি, তারা মঙ্গল কুলেই আছেন। এবার আমার বোধে বলছে যে আজকে তরুণ পাল্লা তো সঙ্গীত করবেন, যদি অমর সঙ্গীতটা গাওয়া যায়, আমি জানি না গাওয়া যাবে কিনা, সেটা তরুণ পাল্লাকে আমি বলছি, নিবেদন রাখছি, যদি এটা অমর সঙ্গীত গাওয়া যায়। শ্রদ্ধেয় তরুণ পাল্লা, আপনি যদি বোধ করেন। আচ্ছা, ঠিক আছে, ঠিক আছে, করা যায়, কোনো অসুবিধা কিছু আগে আগে তোমার রঙে হৃদয় আমার রাম, তোমার রঙে হৃদয় আমার রাম, তোমায় বিদায় দেব কেমন করে, বিশ্বভুবন তোমার সুরে বাঁধা, সে সুরে মোর চিত্ত আছে ভরে, তোমার রঙে হৃদয় আমার রাঙা, রূপে তোমার মুগ্ধ আখি তারা, রসে তোমার আকাশ বাতাস ভরা, রূপে তোমার মুগ্ধ আখি তারা, রসে তোমার আকাশ বাতাস ভরা, গন্ধে তোমার হিল্লিত ধারা, গন্ধে তোমার হিল্লিত ধারা, পরশে মোর তরু থরে থরে, তোমার রঙে হৃদয় আমার রাঙা, তোমায় বিদায় দেব কেমন করে, বিশ্বভুবন তোমার সুরে বাঁধা,
সে সুরে মোর চিত্ত আছে ভরে, তোমার রঙে হৃদয় আমার রাঙা। তোমার লাগি দিবানিশি জাগা, তুমি যে মোর সকল চাওয়া পাওয়া, তোমার লাগি দিবানিশি জাগা। তুমি যে মোর সকল চাওয়া পাওয়া, তোমায় বিনা সকল চাওয়া পাকা। হৃদয় আমার কাঁদে তোমার তরে, তোমার রঙে হৃদয় আমার রাঙা। তোমায় বিদায় দেব কেমন করে, বিশ্বভুবন তোমার সুরে বাঁধা। সে সুরে মোর চিত্ত আছে ভরে, তোমার রঙে হৃদয় আমার রাঙা। তুমি আমার বেঁচে থাকার আশা, তুমি আমার সকল কাজের দিশা। তুমি আমার বেঁচে থাকার আশা, তুমি আমার সকল কাজের দিশা। দুঃখ হতাশা, দুঃখ হতাশা, প্রভু তুমি আছো হৃদয় জুড়ে, তোমার রঙে হৃদয় আমার। তোমায় বিদায় দেব কেমন করে, বিশ্বভুবন তোমার সুরে বাঁধা। সে সুরে মোর চিত্ত আছে ভরে, তোমার রঙে হৃদয় আমার রাঙা। তোমার রঙে হৃদয় আমার রাঙা। জয়। জয় গুরু। আমরা খুব সমৃদ্ধ হলাম এই অমর সঙ্গীত শুনে, অপূর্ব লাগলো, পরিবেশ খুব মনোমুগ্ধকর হলো। আমি শ্রদ্ধা তরুণ পালকে অনুরোধ করছি একটু বিষয় নিয়ে 10-15 মিনিট আলোচনা করে যান। পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুর, পরমারাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড়মা, পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদা এবং আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদার চরণে আমার শতকোটি প্রণাম। অনলাইনে উপস্থিত সমস্ত দাদা ও মায়েদের আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং জয় গুরু জানাই। গতকাল থেকেই মনটা একটুখানি বিচলিত হয়ে আছে, কেননা আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদার সান্নিধ্যে থাকতে থাকতে দেখেছি তো, যখন তিনি তার ভাই বোন সকলের প্রতি এত বেশি কনসার্ন, যদি প্রত্যেককে এত অন্তর দিয়ে ভালোবাসেন, সেটা লক্ষ্য করেছি। যে বর্দি যখন বর্দির ছেলে মেয়েরা রাখতে চেয়েছিলেন মাকে তাদের কাছে, কিন্তু শ্রী দাদা এত ভালোবাসতেন তাকে, কাছে এনে রেখেছিলেন। এবং সে পরবর্তীকালে দাদার সাথে করে কলকাতায় নিয়ে যান, সেখানে তিনি চলে যান। আবার এই মেজ বোন, তারও যেহেতু তার একমাত্র কন্যা, তার কাছে রেখে দাদা ঠিক ভরসা পাননি।
কাছে এনে রেখেছিলেন তাকে। এতদিন ধরে তার সেবা যত্ন যেমন যেমন করা দরকার সে দাদার নির্দেশে সবকিছু সম্পন্ন হয়েছে। অত্যন্ত ভালো মানুষ। তো ঠাকুর পরিবারের কথা তো বলার অপেক্ষা রাখে না। এত মার্জিত স্নিগ্ধ রুচিশীল ব্যবহার তার ছিল। যখনই গিয়েছি তার কাছে একগাল হেসে জিজ্ঞেস করতেন, কেমন আছো, ভালো আছো তো, ঠাকুরকে মাথায় নিয়ে থাকবে। সবসময় উৎসাহ উদ্দীপনা প্রেরণা তার কাছ থেকে পেয়েছি। যাই হোক, তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। এটা তার বয়সজনিত কারণও আর শারীরিক অসুবিধা। পরমদয়াল রাতুল চরণে আমরা প্রার্থনা করেছি তার কথা। তবুও তো স্মৃতি, তো স্মৃতি সবসময় আমাদের এটাকে থাকবে কিছুদিন, থাক, এটা তার জন্য কিছু না। আমরা এখন যে বিষয়টা, আজকের যেটা আলোচ্য বিষয়, সেই বিষয়টা হচ্ছে যে পরমদয়াল শ্রীজি ঠাকুর আমাদের সর্ববিধ মঙ্গল চেয়ে গেছেন মানব জাতির। মানব জাতির মঙ্গল তিনি চাইলে তো হবে না, আমরা যদি মঙ্গল না চাই। আমাদের চাওয়া, আমরা আমাদের জন্ম জন্মান্তরের স্বীকৃতিতে তাকে আমাদের জীবনে সদ্গুরু রূপে পেয়েছি এবং পেয়েছি আচার্য পরম্পরা, যাদের দ্বারা আমরা সবসময় সমৃদ্ধ হয়ে চলেছি। আমরা বাঁচা বাড়ার পথ পেয়েছি, জীবনে চলার কায়দা পেয়েছি। তা এগুলো আমরা পেলে বা আমরা করলে তো হবে না, এগুলো যাতে প্রত্যেকটা মানুষ করে তার ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে। কারণ মানুষকে বাঁচাতে হবে, তো তিনি তো মানুষকে বাঁচাতে এসেছিলেন। প্রত্যেকটি মানুষ যাতে সুস্থ থাকে, শান্তিতে থাকে, সুখে থাকে, আনন্দে থাকে, তৃপ্তিতে থাকে। এটাই, শুধু মানুষ নয়, জীবজন্তু জানোয়ার প্রত্যেকটা। কিন্তু মানুষের একটাই জিনিস কি, মানুষের হচ্ছে যে তার যে মানে বুদ্ধিদীপ্ত মননশীলতা, সেটা তো পশু পাখির তেমন নেই। সেই মানুষের জীবনে ঈশ্বর কেন্দ্রিক চলাটা হচ্ছে মানে মূল জিনিস। শ্রী ঠাকুর এক জায়গায় বলছেন যে যতক্ষণ না একটা মানুষ সদ্গুরুর সাথে যুক্ত হয় ততক্ষণ সে শয়তানের সাথে মিতালি করে চলে। শয়তানের সাথে মিতালি করে চলা মানুষ, শয়তান মানে কি, তার ভিতরের যে বৃত্তি প্রবৃত্তি তাকে কুড়ে কুড়ে খায়। কিছুতেই সে মানে এটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। ওই জন্য বাবাদা বলছেন এই বৃত্তি প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণটাই বড় কঠিন। এটা সবসময় আমাদেরকে পিছনের দিকে টান, ঠাকুরটা টানছেন সামনের দিক, এগিয়ে এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো। আর শয়তানটা হচ্ছে পিছন দিক থেকে, পিছিয়ে যাও, পিছিয়ে যাও, এগোনোর দরকার। এই যে টাগ অফ ওয়ার, এটা আমাদের মনের ভিতরে চলছে। এই নিয়ন্ত্রণের জন্যই দরকার হচ্ছে একজন নিয়ন্তা, কন্ট্রোলার, যিনি আমার মনটাকে নিয়ন্ত্রণ করবেন। তো মনের যে নিয়ন্তা, তার প্রতি টোটাল সারেন্ডার দরকার, আত্মসমর্পণ। আত্মসমর্পণ যখন ওই সদ্গুরুর প্রতি মানুষের হয়, তার নির্দেশ পালনের জন্য যখন মানুষের আকুলতা জাগে এবং তার নির্দেশ যখন মানুষ মেনে চলে, তখন সে বেঁচে থাকে, বেড়ে ওঠে, সুখে শান্তিতে সমৃদ্ধিতে থাকে। এ বাদ দিয়ে বাঁচার আর কোনো পথ নেই। কিছু দাদা বলছেন যে দীক্ষা হলো জীবনের পবিত্রতম কর্ম। এটা আমরা জানি। দীক্ষার মধ্যে দিয়ে আমরা জীবনকে সুন্দর করে তুলতে পারি। দীক্ষা নেওয়া মানে দক্ষতা লাভের কৌশল জানা। সে কৌশল জেনে নিয়ে তদনুযায়ী অনুশীলন করতে হয়। তদনুযায়ী অনুশীলন করলে কি হয়, জীবনে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আমাদের লাভের প্রধান উপকরণ হলো প্রবৃত্তি, আবার প্রধান অন্তরায় হলো প্রবৃত্তি। প্রবৃত্তিগুলি সুখ স্বাচ্ছন্দ্য লাভের অন্তরায় না হয়ে কিভাবে সহায়ক হয়ে ওঠে তার কায়দা জানেন সদ্গুরু। তাই দীক্ষা গ্রহণ করতে হয় সদ্গুরুর কাছে, আচার্যের কাছে। তো তাতে কি হয়, মানুষের সর্ববিধ মঙ্গল হয়। এটা মানুষ বুঝতে চায়। সেই জন্য এই কথা বললে মানুষ আসলে হয় কি,
যে অন্ধকারের জীব সে আলোতে আসতে চায়। এটা একটা সমস্যা থাকে মানুষের জীবন, যে যারা আলোর সান্নিধ্যে যেতে চায় তারা আলোর সন্ধান পায়, আর যারা অন্ধকারই থাকতে চায় তারা তো কখনোই আলোর সন্ধানে যেতে চায় না। যদি আমাকে আবার এটা ছাড়তে হয়, যদি আমার আবার ওটাকে ছাড়তে হয়, প্রবৃত্তি পরামৃষ্ট মানুষ তো, দীক্ষা নিলে যদি আবার নিরামিষ খেতে হয়, আরে বাবা নিরামিষ খাওয়ার দরকার নেই, তুমি দীক্ষা আগে নাও, দীক্ষা নিয়ে তিনি যা বলছেন তাই করো, তারপর করতে 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 তখন রং ধরে যাবে, তখন স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে মনের ভিতরে ইচ্ছা হবে যে আমি প্রিয় পরম যেটা পছন্দ করেন না সেটা আমি করবো। এই হচ্ছে রাস্তা। আর সিসি দাদা বলছেন যে তার মুখের কথা, একদিন আমার দিকে তাকিয়ে বললেন যে একটা মানুষকে ইষ্টে সংযুক্ত করার মতো পুণ্য কর্ম আর নেই রে, যেখানেই যাবি দীক্ষা দিয়ে আসবে। এই যে তার একটা আশীর্বাদ, যেখানেই যাও যে কর্ম করতে যাও একটা মানুষকে অন্তত ইষ্টের সাথে সংযুক্ত করে দিই। কারণ ইষ্টের সাথে সংযুক্ত না করতে পারলে আমরা স্বস্তি পাচ্ছি না, আচার্যদেব স্বস্তি পাচ্ছেন না, ঠাকুরও স্বস্তি পাচ্ছেন। এটাই ঠাকুরকে খুশি রাখার একটাই রাস্তা, কারণ তিনি এসেছেন আমাদেরকে বাঁচাতে। আমরা তার শ্রীচরণে মানুষ যত দিতে পারবো তত তার আশীর্বাদ লাভে ধন্য হবে, তিনি খুশি হবে। এটা কিরকম, অনেকটা একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে এরকম করে, যে একটা বাবার বাবার হাত ধরে ছেলে মেলায় গিয়েছিল, মেলায় গিয়ে এবার সেই ছেলে হারিয়ে যায় ভিড়ের মধ্যে, তখন সে চিৎকার করতে থাকে বাবা বাবা বলে। বাবা তো বলে চিৎকার করতে হবে না, ওখানে তো হাজারটা বাবা ঘোরাঘুরি করছে মেলার মধ্যে, কি করে হবে কি হবে। ইতিমধ্যে কোনো একজন ব্যক্তি সেই ছেলেটার হাত ধরে, সে তো অঝরে কাঁদছে, বাবা বাবা করে, বাবাকে বুঝতে পারছে না, বাবাকে খুঁজে পাচ্ছে না, সেই মানুষটা হাত ধরে তাকে সেই তার পিতার কাছে পৌঁছে দিল। তখন সে পিতাও খুশি, পুত্রও খুশি, আর যে দিল সেও খুশি। এই যে যারা এখনো ঠাকুরকে জীবনে পাননি তারা হচ্ছেন পরম পিতার সেই হারিয়ে যাওয়া সন্তান। হারিয়ে যাওয়া সন্তানকে পেলে যেমন পিতা খুশি হন, আর যিনি সে সন্তানকে তার কাছে এনে দেন তার প্রতি তিনি একটা আশীর্বাদ করতে থাকেন, তার প্রতিও তিনি তৃপ্ত হন। আর আমাদের কাজ হচ্ছে সেই পরম পিতা হারিয়ে যাওয়া সন্তান যারা এখনো ঠাকুরের স্মরণে আসেনি বা ঠাকুরকে অনুভব করতে পারেনি, সেখানে সেই তার সে পরম পিতার কাছে পৌঁছে দেওয়া, এটা হচ্ছে আমাদের একটা পবিত্রতম দায়িত্ব। তাই শ্রী দাদা বলছেন সদ্গুরুর দীক্ষা নিলে বাবা মা পিতৃপুরুষের কল্যাণ হয়, তাছাড়া দীক্ষা নিলে সদ্গুরু মানুষের অনন্তকালের ভালো মন্দের দায়িত্ব নেন। দেহ অনিত্য, কাল এই শরীরের কি হবে তা কেউ বলতে পারে না, তাই দীক্ষা নেওয়ার কথা মনে হলে সঙ্গে সঙ্গে তা নিতে হয়। নাবালক হলে তখন অভিভাবকের অনুমতির দরকার হয়, সাবালক হয়ে গেলে আর তার দরকার হয় না। দীক্ষা নেওয়ার কথা মনে হলে সঙ্গে সঙ্গে নিতে হয় এই কারণে যে আমাদের মনটা বড্ড পাজি, সু এবং কুয়ের দ্বন্দ্ব সবসময় চলছে, কখন যে কু আমাদের ঝাঁপ দিয়ে পড়বে আমরা অনুভব করতে পারি না। তাই শুভস্য শীঘ্রম অশুভস্য কাল হরণ। তো সদ্গুরুর দীক্ষা নিয়ে তার নির্দেশ মতো এগিয়ে চললে মানুষের জীবনে পরমানন্দ লাভ হয়। আমরা তো সবাই আনন্দ পেতে চাই, আনন্দ পেতে চাইলে ঠাকুর বললেন যে তুমি একা আনন্দ পেলে হবে না, সবাইকে নিয়ে আনন্দ পেতে হবে। সবাই মিলে যখন আনন্দ করতে পারবে, পরমদয়াল শ্রী ঠাকুরের ভিতরে সবসময় আমরা এই জিনিসটি লক্ষ্য করে দেখেছি, যখন কেউ বলতো যে ঠাকুর আমি ফার্স্ট হয়েছি, ঠাকুর বলতো যে সবাইকে ফার্স্ট করা লাগে, সবার কথা তিনি সবসময় চিন্তা করছেন। যত্র যত্র নেত্র পড়ে তত্র তত্র ইষ্ট স্ফুরে, সবার ভিতরে সেই ইষ্ট আছেন সেটা আমাদের খুঁজে বার করতে হবে এবং সেই পরম ইষ্টের সন্নিধানে তাকে নিয়ে যেতে হবে। কিডন্যাপিং দি সোল ফর ইউর সুপ্রিম বিলাভেড, এটা হচ্ছে সব থেকে আমাদের বড় কাজ। আচার্যদেব শ্রী দাদার আশীর্বাদ হয়েছে এবং কাজ অনেক দূর এগিয়ে চলেছে, তীব্র গতিতে সমস্ত কর্মীরা কাজ শুরু করে দিয়েছেন। আর একটা জিনিস আমি শুনতে পাচ্ছি, যেটা যে এই যে আশীর্বাদ, এটা আমি বিশ্বাসও করি, আপনারাও বিশ্বাস করেন, আশীর্বাদ যখন হয়ে যায় তখন সেটা পরিবেশের ভিতরে একটা ক্রিয়া করে অদ্ভুত ভাবে। সেই ক্রিয়াটা কিরকম, আমাকে অনেকে ফোন করে বলছে যে দাদা
যে এই আশীর্বাদ হওয়ার পর থেকে দেখছি যে যে যত হয়তো অনেককে অনেকদিন ধরে ঠাকুরের কথা বলেছি কিন্তু রাজি হয়নি, এখন এই আশীর্বাদ হওয়ার পর থেকে দেখছি যে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে রাজি হয়ে যাচ্ছে। এরকম করে একটু একটু করে দীক্ষার কাজ ভালো এগিয়ে চলেছে। সব জায়গায় কিন্তু এই কাজটা চলছে, চলবে। আমরা প্রত্যেকে আমাদের যথাসম্ভব, এবারে আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা প্রত্যেকবারই বলেন, এবারও বললেন ঋত্বিক সম্মেলনে তার অভিভাষণে নিজের আশীর্বাণী আমাদের দিলেন। তাতে তিনি বললেন যে আমাদের সবসময় সাবধানে থাকতে হবে। রোগটা হচ্ছে মানে রোগীটা কিন্তু আমাদের মানে উদ্দেশ্য রোগীটাকে সুস্থ করা, রোগটা কিন্তু আপন নয়, কিন্তু রোগীটা আমার আপন। তাহলে আমাদের নিজেদেরকে সেভাবে রক্ষা করে চলতে হবে। আর প্রত্যেকটা মানুষই তার নিজেকেই নিজে রক্ষা করতে পারে যদি সে চায়। তো সেই জন্য আমাদের সমস্ত রক্ষার যে সমস্ত নিয়ম কানুন সমস্ত মেনে গুনে এবং ঠাকুরের শাস্ত্র বিধান মেনে আমাদের সুস্থ থাকতে হবে। এবং আমরা যে যেভাবে পারি না কেন, ফোনের মাধ্যমে হোক, তার সান্নিধ্যে গিয়ে হোক বা দূরত্ব বজায় রেখে আমরা তাকে যাজনের ভিতর দিয়ে পরম পিতার আতুল চরণে তাকে নিয়ে আসবো। আর এই যে তার আশীর্বাদ, এটা কিন্তু হয়েই আছে, আমরা করলেই হয়, আমাদের লেগে পড়লেই এটা হয়ে যাবে। পরম দলের আতুল চরণে এই প্রার্থনা, আমরা তার এই নির্দেশ পালনের ভিতর দিয়ে সুখ শান্তি মঙ্গলের অধিকারী হয়ে উঠবো। আজকের মতো আমি এখানে শেষ করছি, আরো অনেকেই আছেন বলবেন। জয় গুরু, সবাই ভালো থাকবেন। জয় গুরু দাদা, অপূর্ব, অসাধারণ। আমরা খুব সমৃদ্ধ হলাম দেওঘর থেকে শ্রদ্ধেয় তরুণ পাল্লাকে পেয়ে। এবং শ্রী শ্রী ঠাকুর যে অমৃত কথা, সে কথাগুলো তিনি বলছিলেন এবং তার সঙ্গে ছিলেন পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদার সেই ইচ্ছার কথা। যে ইচ্ছা প্রতিপালনে শ্রী শ্রী ঠাকুরের যে ইচ্ছা ছিল, সেই ইচ্ছা আজকে বাস্তবে পরিণত হচ্ছে। এবং আমি অন্তত তার শিষ্য হয়ে, তার সেবক হয়ে ধন্য হয়েছি। আমি গিয়েছি, বিভিন্ন দিকে আমরা গিয়েছিলাম। শ্রী শ্রী দাদার যখন প্রথম আশীর্বাদ ছিল 5 লক্ষ দীক্ষার, সেই সময় প্রায় 15 লক্ষ দীক্ষা হয়েছিল। সেই সময় থেকে আমাদের কার্যটা খুব দ্রুত বেগে চলেছিল। এবং দেখেছি যে যখন আশীর্বাদ হয়ে যায় তখন সব রেডি থাকে, শুধু আমাকে রেডি করতে হয়, আমাকে খরচ করতে হয় তার মতো করে। গত দিনের ঘটনা, দীক্ষা নেওয়ার কথা নয়, কিন্তু যে দীক্ষা নেওয়ার কথা ছিল সে নিল না। আর যে দীক্ষা নেওয়ার কথা নয় তাকে যখন যাজন করা হলো, শ্রী ঠাকুর অমৃতের কথা বলা হলো, তিনি বসে গেলেন। প্রশ্ন ছিল না। বিগত 2 বছর ধরে তাকে যাজন করা হয়েছিল, দীক্ষা নেয়নি, কিন্তু আজ তিনি সপরিবারে দীক্ষা নিতে বসে গেলেন। এই হলো পরমপিতা অপার দয়া। এই যে অমৃত উনি মানুষকে পেয়েছি তরুণ পালদা, তিনি এমন মানুষ যে শ্রী শ্রী ঠাকুরের যে চলাসাথী গ্রন্থ থেকে একটা বাণী আছে, তুমি জগতের প্লাবনের মতো ঢলিয়া পড়ো, সেবা উদ্যম জীবন ও বৃদ্ধিকে লইয়া, ব্যষ্টি সমষ্টিতে তোমার আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করিয়া, জয় যশ গৌরবের সহিত। এমনটি মানুষ তিনি, তিনি সেই আদর্শ পেয়েছেন। তাই আদর্শের আলোকে তিনি আজও আছেন, থাকবেন সারা জীবন। এমনটি আমরা প্রার্থনা করি প্রভু শ্রী আতুল চরণে, তার ইষ্টচ্ছল জীবন আরো থেকে প্রার্থনা করি। তাই তার কাছে গেলে আমরা ঠাকুরকে পাই, তিনি ঠাকুরের মানুষ, এটা তার বড় পরিচয়। আসেন, আবারও আমরা তাকে পাবো এই আশা রাখি প্রভু শ্রী আতুল চরণে। এবার যে গুণী মানুষকে আমরা পাবো প্রভুর অপার দয়ায়, শ্রদ্ধেয় ডক্টর বিমলেন্দু রয় চ্যাটার্জিদা, তিনি দেওঘরেরই মানুষ। তিনি আমাদের পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য অধিকর্তার যুগ্ম অধিকর্তা ছিলেন, প্রাক্তন। তাকে আমরা পাবো, অপূর্ব সেই কথাগুলো শুনবো আমরা। তারপরেও আমরা মুকুলদাকে পেয়েছি, শ্রদ্ধেয় মুকুল সিদ্ধা, দেওঘর থাকেন, সবাই তাকে চেনেন, তাকেও পাবো। দিব্যজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাবো, সবাই আমরা তাদের কাছ থেকে অমৃত কথা শুনবো। প্রথমে আহ্বান করছি শ্রদ্ধেয় ডক্টর বিমলেন্দু রয় চ্যাটার্জি দাকে। শ্রদ্ধেয় ডক্টর বিমলেন্দু রয় চ্যাটার্জি দা। ডক্টর হ্যাঁ দাদা, শোনা আগে যাচ্ছে? শোনা যাচ্ছে, দেখতে পেলে আরো ভালো হবে যদি সম্ভব হয়। জয় গুরু। আপনি 25 মিনিট পৃষ্ঠপোষকতা করেন। সময় দেওয়াটা আমার অজ্ঞতা, সময় আমরা আপনাদের মতো গুণী মানুষকে পাচ্ছি, না প্রভু না, আপার দয়া। বাজে কথা।
জয় বন্দি পরম দয়াল ঠাকুর আমার পরম শ্রী শ্রী বর্মা পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বর্দা পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা এবং আচার্য প্রমুখ পরম পূজনীয় বাবাবু শ্রীচরণে কোটি কোটি প্রণাম নিবেদন করি। আসলে কালকে পীযুষদা আমাকে বলেনি সৎসঙ্গে থাকার জন্য, তো আমি আমার মতো চেষ্টা করেছি এবং আজকে এত সব গুণী মানুষ আছেন, তার মধ্যে তরুণদা কথা শুনতে শুনতে একটা বিষয় বড়ই মানে মনটাকে ভারাক্রান্ত করে তুললো শুনতে, যে আমাদের পরম অত্যন্ত কাছের মানুষ ছিলাম আমি, তার জুনিয়র তিনাদি আচার্য দেবের মেজ বোন, তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। যাই হোক, তার অনেক কথা মনে পড়ে। আচার্যদেব তো সবাইকে এনে রেখেছিলেন নিজের কাছে, তার যে যে গভীরতম তাদের মনের মধ্যে যদি কোনো কষ্ট যাতে স্পর্শ না করে, শারীরিক ভাবে যাতে তারা সুস্থ থাকেন, তার জন্য প্রচন্ড চেষ্টা করছি। যাই হোক, পরম পিতার রাতুল চরণে আমি কোটি কোটি প্রণাম জানাই, যাতে সকলেই সাধনোচিত লাভ হয়। আর আজকে এই সৎসঙ্গে সাবজেক্ট ম্যাটার হিসেবে একটা বিষয় দেওয়া হয়েছে, এতে বলা হয়েছে যে শ্রী শ্রী ঠাকুরের ইচ্ছা পূরণের জন্য আচার্যদেবের যেই দীক্ষা বাড়িয়ে চলার যে প্রকাশ করেছেন, 3.5 কোটি এই কোভিড তাড়িত অবস্থায় আমরা যেভাবে একটু গতি স্তব্ধ হয়ে গেছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ যেরকম ভাবে ফ্রি কাজকর্ম করছিলেন আমাদের কেন্দ্রের নির্দেশে, বায়ুর বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন নির্দেশাদির ফলে আমরা যেভাবে জীবনে চলতে হবে এই অবস্থায়, তা তিনি বলছেন, সেটা করতে গিয়ে হয়তো একটু রেস্ট্রিকশনস হয়েছে। তো এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে যে কথাটা আমি বলতে চাই, যখন তিনি কোনো আদেশ করেছেন এর আগে, তখন আমরা দেখেছি যে সেই নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা বহু গুণে পার হয়ে গেছে। আর সেটা হয়েছে কেবলমাত্র সেই আশীর্বাদটার জোরেই। কারণ কাজটা করে আশীর্বাদটা কতটা সিরিয়াসলি মানুষ নিজেদের জীবনে নিচ্ছে তার উপরে। আশীর্বাদটা যদি সিরিয়াসলি নেওয়া যায়, তাহলে সে তখন তার প্রতিটি ফ্যামিলি মেম্বার দিয়ে শুরু করে, তার প্রত্যেকটা মানুষকে, আশেপাশের পরিবেশের মানুষদের বলে, এবং যত গুরু ভাই আছে যাদের সঙ্গে আপনি পরিচিত, যদি শারীরিকভাবে কোনো কারণে অসুস্থতা থাকে, তখন তাদের উচিত হচ্ছে যে ফোনের মাধ্যমে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা, ফোনের মাধ্যমে তাদের বলা যে তারা প্রত্যেকে 2 জন করে মানুষকে এই কর্মযোগ। কারণ আমরা বহু মানুষকে চিনি, বহু মানুষ এমন আছেন হয়তো আমাকে ভালোবাসে, তা আমি যদি তাদের প্রত্যেককে 2টি মানুষ ঠাকুরের চরণে যাতে আশ্রয় লাভ করতে পারেন এবং তার মধ্যে দিয়ে তাদের জীবনের চূড়ান্ত মঙ্গল নিহিত আছে, এবং তাদের জীবনের সমস্ত রোগ শোক গ্রহদোষ বুদ্ধি বিপর্যয় এর হাত থেকে মুক্তি পেতে গেলে
এই দীক্ষা, সুস্থনি, সদাচার পালন, এইগুলোর যে নিষ্ঠুরীতি করা, ঠিক সময় মতো মানুষের জীবনের যা কিছু বৈগুণ্য রয়েছে সেই বৈগুণ্যের ঊর্ধ্বে উঠে মানুষকে সত্যি সত্যি প্রভুর চরণাশ্রিত করা, এর থেকে বড় সুকর্ম কিছু নয়। তাই আমি বলি, আপনারা যেখানে আছেন, তিনি তার পরিচিত যে পরিবেশে, যদি কেউ খুব অল্প পরিসরে পরিচিত হলো 10 জন, যার একটু বেশি পরিচিত আছে সে 20 জন, এইভাবে কেউ 100 জনকে, কেউ 150-200 জনকে যদি এইভাবে অনুপ্রাণিত করতে পারি আমরা রোজ বলে, প্রতিদিন এই ব্যাপারটার মধ্যে দিয়ে যদি আমরা ঠিক থেকে বলতে পারি, তাহলে দেখা যাবে যে প্রত্যেকেই আমরা বলবো, তুমি 2টি মানুষ পরম পিতার চরণে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করো, এবং 2টি মানুষকে তুমি নিয়ে এসে তার জীবনে প্রভুকে প্রতিষ্ঠিত করো, এবং ধীরে ধীরে সে যাতে প্রতিষ্ঠিত থাকে তার জন্য একটা পোস্ট ইনিশিয়েশন ওয়ার্ক, যেটা যে দীক্ষা পরবর্তী যে কার্যক্রম, যার কথা ঠাকুর ভীষণভাবে বলেছিলেন, সেই যোগযুক্ততা, দীক্ষা হয়ে গেল, সম্পর্ক শেষ হয়ে গেল, এরকম করে না করে তার যাতে নিত্য যজনী সুরীতি পরায়ণ হয়ে সে চলতে পারে, তাহলে পরে সেরকম ভাবে করতে পারলেই দেখবেন যে এই যে টার্গেট তিনি দিয়েছেন এটা পূর্ণ হয়ে গেছে। তার চাহিদা আজ অব্দি তিনি যেটা চেয়েছেন হয়নি, এমন হয়নি। তাই এই বিরুদ্ধ পরিবেশের মধ্যেও যে বিষাক্ত প্যান্ডেমিক একটা সিচুয়েশন চলছে, সেই সিচুয়েশনটাকে এড়িয়ে চলেছিল, আমরা এত কাজ চলেছি, কিন্তু যুদ্ধ করে সেটাকে সেই অবস্থাটাকে পাল্টে ফেলার জন্যই সম্ভবত তিনি এই বিরাট যজ্ঞের কথা বলেছেন, এবং সেটা একটু অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে হয়তো পদ্ধতিটা একটু পাল্টাতে হতে পারে, কিন্তু যেভাবে আমি যেটা ভেবেছি সেটা আপনাদের বললাম, এবং এভাবে যদি প্রত্যেকে করতে পারেন, প্রত্যক্ষ যোগাযোগের মাধ্যমে যেটা হবে, তা যদি না হয়, প্রত্যক্ষ যোগাযোগের অসুবিধা থাকে কারণ নিজের শরীরের কারণে বা অন্য যেসব পরিস্থিতিতে যাচ্ছেন সেখানকার যে পরিস্থিতি তার কারণে, তাহলে আপনারা ফোনটাকে ব্যবহার করতে পারেন। আর আচার্যদেব, শ্রী শ্রী দাদা বসে বসে আজকেও যে আমরা দেখেছি লাস্ট এথিক কনফারেন্সে, তিনি কিভাবে অসীম প্রেরণা দিলেন তার এই বয়সে, এবং তাকে দেখে যে এতদিনের একটা যে কষ্ট, সেই কষ্টটা কেমন ভাবে আমাদের মধ্যে থেকে সম্পূর্ণ উবে গেল। আমরা কত সহজে তাকে কাছে পেলাম, এবং তার প্রতিটি কথা মুক্তোর মতো করে আমাদের হৃদয়ের যা কিছু যন্ত্রণা, যা কিছু আবিলতা, যা কিছু আলস্য, সেগুলোকে অনেক অনেক দূরে সরিয়ে দিল। তো আমরা ধন্য। আপনারা সেই নতুন প্রেরণা নিয়ে তার কথার দিকে এগিয়ে চলবেই, দেখবেন মানুষের সঙ্গে মানুষের ভাবটা বেসিক্যালি প্রত্যেককে আপনাকে ভালোবাসতে হবে, কারণ তিনি তো বলেছেন কি, যে তুমি ঠিক জেনো যে তুমি তোমার নিজ পরিবারের, দশের এবং দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য দায়ী। সেই বর্তমান ভবিষ্যতের দায়িত্ব দিয়েছেন তিনি। আমার চারপাশের মানুষগুলো যাতে কোনোভাবেই কষ্টে না থাকে সেটা দেখার দায়িত্ব দিয়েছেন। বলেন, পড়ছিরা তোর নিপাত যাবে, তুই বসে সুখ খাবি বুঝি, যা ছুটে যা ওদের বাঁচা, ওরাই যে তোর বাঁচার পুঁজি। আর সেটা করতে গেলে আপনাকে নিরন্তর সঙ্গ করতে হবে। আজকে বাস্তবভাবে প্রত্যক্ষভাবে গিয়ে হয়তো আপনি সঙ্গ করতে পারছেন না, কিন্তু সেই সঙ্গ অন্তরাত্মার সঙ্গে অন্তর্জগতে আপনাকে সঙ্গ করতে হবে। অর্থাৎ কি, নাম ধ্যান পরায়ণ হতে হবে, তার কথা আচার্য প্রভু পূজনীয় বায়ু যেসব কাজ করতে বলছেন সেগুলোকে প্রতি মুহূর্তে নিজের ভেতরে আপনাকে প্র্যাকটিস করতে হবে, এবং সেই প্র্যাকটিস করার মধ্যে দিয়ে যে যথেষ্ট ভীতি, তখন দেখবেন আপনার
কে কি লিখলো বুঝতে পারছি না। আচ্ছা, পীযূষ ভাই কিছু বলা হচ্ছে কি আমাকে? না 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 না, কেউ হয়তো আনমিউট করে ফেলছে, আপনি, আমি দেখছি, কেউ আমি একটা আমি লেখা লিখে চালিয়ে যান। পাঠিয়েছিল, বুঝলাম না। যাই হোক, তো তিনি, প্রভু আমাদের দয়া করেছেন প্রচুর। শ্রী শ্রী ঠাকুরের কাছে গিয়ে কত মানুষকে দেখেছি যে যন্ত্রণাদগ্ধ হৃদয় নিয়ে, কেউ সন্তানহারা, আরো অনেক কিছু অবস্থায়, খুব খুব যন্ত্রণা, সে গেছে ঠাকুরের কাছে অনেক কিছু বলবে বলে। তারপর একটু ওই পার্লারে, যেখানে এখন মূর্তি অধিষ্ঠিত, সেই পার্লারের পূব দিকের জানলায় দাঁড়িয়ে, অথবা দক্ষিণ দিকেও, তখন তো ওই নাটমণ্ডপ অত বিস্তৃত হয়নি, কাঠের কারখানা পর্যন্ত পুরো খালি ছিল। তো সেইখানে দাঁড়িয়ে তিনি বলবেন বলে দাঁড়িয়ে আছেন। আরো একটা মজা ছিল যে পূর্ব দিকের জানলায় যিনি দাঁড়াতেন, তিনি ভাবতেন ঠাকুরটাকে দেখছেন। আমি দুই দিকের জানলাতেই দাঁড়িয়ে দেখেছি খুব ছেলেবেলা থেকে, যে মনে হতো ঠাকুর আমাকেই দেখছে। আর একবার যদি প্রত্যক্ষ ভাবে কখনো চোখের দিকে, ভেতরেও যখন থাকতাম ঠাকুরের ভেতরে, বড়দের কথার মধ্যে একবার তখন খেতে খেতে এক দৃষ্টিতে একবার যদি তাকিয়ে একটু হাসতেন, তাহলে মনে হতো যে জীবন ধন্য হয়ে গেল, যুগ যুগান্তর সব সব আর কিছু চাইবার নেই আমার। কারণ তিনি একটা দৃষ্টিতেই, ওই বয়সেই মনে হতো আমার থেকে ধনী ব্যক্তি কেউ নাই। মানে তাই সেই চাহিদার মধ্যে, সেই দৃষ্টির মধ্যে এত প্রেম, এত ভালোবাসা, এত করুণা বিগলিত ধারায় ঝরে পড়তো, যে মানুষের সমস্ত যন্ত্রণা মুহূর্তের মধ্যে শেষ হয়ে যেত। আর স্বয়ং ব্যাসদেব 4500 বছর আগে লিখেছিলেন, যেখানে শ্রী বিষ্ণুর সহস্র নাম লিখছেন, সেখানে একটা শ্লোকে লিখেছিলেন, অশোক স্তারণস্তার পুর সৌরীর জনেশ্বরা অনুকূল শতাবর্ত পদ্মী পদ্ম নিভেক্ষণা। তো সেই তিনি তার পদ্মী পদ্ম নিভেক্ষণা মানে তার পদ্ম, এর বাংলাটা করেছিলেন আমার বাবা জগজ্যোতি রায়চৌধুরী। যে পদ্মনিভ আঁখি পাতে শান্তি করি দান, জুড়াইতে জগজনের তাপিত পরাণ। এই পৃথিবীর শত আবর্তে আবর্তিত হয়ে শ্রী ঠাকুর, শ্রী বিষ্ণু একবার শ্রী অনুকূল নাম ধারণ করে আবির্ভূত হবেন, এবং সেই দেখুন তিনি এসেছেন। তাই শ্রী বিষ্ণু স্বয়ং এসেছেন, এবং যে এই যে তার সমস্ত অবতারগণ ইদানিং কালে যারা এসছেন, রামচন্দ্র, কৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ, বুদ্ধ, যিশু, মোহাম্মদ, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ ঠাকুর, অনুকূল চন্দ্র, এই যেন প্রফেট সেই ঠাকুরই হচ্ছেন লেটেস্ট, সবচেয়ে পরে এসছেন, তাই তিনি বর্তমান। তাই আর পূর্ববর্তীকে অধিকার করিয়াই পরবর্তীর আবির্ভাব ঘটে। তাই তার মধ্যে পূর্ব পূর্ব গুরুরা প্রত্যেকে কিন্তু নিহিত আছে, এবং তাদের সমস্ত অস্তিত্বটা তার মধ্যে রয়েছে। তাই তিনি সেই যন্ত্রণাদগ্ধ মানুষটি আমাকে বললেন যে তিনি নিবেদন করবেন ঠাকুরের কাছে। এবার গিয়ে দাঁড়াতেই ঠাকুর তার দিকে তাকিয়ে বললেন যে কেমন আছিস রে, কি খবর? তার তো খবর সব খারাপ। সে কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে বলল আগে ভালো। তো আমি তাকে পরে জিজ্ঞেস করলাম, কাকু তুমি এত যন্ত্রণার কথা বললে, এত তোমার ভেতরের যন্ত্রণা, তা তুমি তো কই বললে না কথাগুলো, তুমি তো বললে ভালো সব। বললেন বাবা, তিনি যে একবার তাকালেন, আর আমাকে দেখে, আমার মতো অধমকে দেখে, যে ওই যে বললেন কি খবর রে, তার মধ্যে দিয়ে আমার মনে হলো আমার ভেতরের সেই জ্বলন্ত আগুনটা যেন বরফ দিয়ে কেউ চাপা দিয়ে দিল। সেই আগুন, যেখানে মুহূর্তে তার দৃষ্টি, ওই যে পদ্মনিভ আঁখি পাতে শান্তি করি দান, জুড়াইতে জগজনের তাপিত পরাণ তিনি এসছেন। তো সেই তাপিত পরাণ মুহূর্তের মধ্যে সেই দৃষ্টির মধ্যে যে যে শীতলতা, সেই দৃষ্টির মধ্যে যে সর্বদুঃখ হারি একটা অদ্ভুত বিগলিত করুণার বর্ষণ, এবং তার মধ্যে দিয়ে কিন্তু তিনি সম্পূর্ণরূপে চেঞ্জ হয়ে গেলেন, এবং তিনি হেসে বললেন আগে ভালো আছি।
এইরকম ভাবেই তিনি মানুষের দুঃখ যন্ত্রণাকে চিরকাল হরণ করেছেন। তিনি বলতেন যে তোমার সমস্ত, তোমরা যত ইষ্টার্থ পরায়ণ হবে তত শক্তি বেড়ে যাবে। ইষ্টার্থ পরায়ণতাই তিনি চেয়েছিলেন। আর এই ইষ্টার্থ পরায়ণতার মধ্যে 1 নম্বর কথা হচ্ছে যে তোমার সমস্ত বৃত্তি প্রবৃত্তি যা কিছু আছে সবকিছু নিয়ে তুমি তাকে পরিপূরণ করার জন্য এগিয়ে যাবে। আর তাই তিনি ছড়াতেও বললেন যে সব প্রবৃত্তিরত যাহা ইষ্ট স্বার্থ লয়ে সেই সন্ন্যাসী সেই তো যোগী, কাল নত তার ভয়ে। মহাকাল নত থাকে। এই কোভিড তাড়িত অবস্থায় বাবু বলছেন যে প্রকৃত অর্থে যদি আপনারা ঠিক ভাবে জনজাগরণিষ্ঠভিত্তি পরায়ণ হয়ে চলতে পারেন, তাহলে দেখবেন যে আপনাদের ভয় নেই, আপনাদের কোনো চিন্তা নেই। আপনারা তাকে সম্পূর্ণরূপে তার এই যে একটা ইনবিল্ট ইমিউনিটি আপনাদের তৈরি হবে। যা যা বাহ্যিক ভাবে করার দরকার তা তো করছেনই, নিয়ম কানুন যা মানার মানবেন, দূরত্ব রাখা, এ করা, এবং ঠিক ভাবে হাত ধোয়া, মুখ ধোয়া, খাবার কখনো বাইরে না খাওয়া, এই সমস্ত ব্যাপারগুলো তো রয়েছে। কিন্তু তার সঙ্গে যদি প্রকৃত অর্থে জনজাগরণিষ্ঠভিত্তিক একটা মানুষ করতে পারে, তাহলে বলছেন যে তার ইনবিল্ট ভেতরে যে ইমিউনিটি তৈরি হবে তা কিন্তু এই জাতীয় মহামারণ ব্যাধিকে আটকে দিতে পারে। তা এইভাবে চলার জন্য যে তার যেটুকু হতে পারে, মানে ভেতরেই এমন একটা সিস্টেমের মধ্যে একটা চেঞ্জ হয়ে যায় যে সে তখন সেই রোগকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা অনেক বেশি করে অর্জন করে। যদি আক্রান্ত হয় তাহলে সে বিধ্বস্ত হবে টু সাম এক্সটেন্ট, কিন্তু বিনষ্ট হবে না। এই কথাটা আমাদের মনে রাখতে হবে। লর্ড কৃষ্ণ বলেছিলেন, কোন্তেও প্রতিজানিহি নমে ভক্তা প্রণশ্যতি। আমার ভক্ত, হে পার্থ, আমার ভক্ত, আমি প্রতিজ্ঞা করে বলছি যে আমার প্রকৃত শুদ্ধ ভক্তির সঙ্গে যে আমার ভজনা করে সেই ভক্ত কখনো বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। আর সেই বিনাশ প্রাপ্ত না হলেও তার মধ্যে দিয়ে আমরা কি দেখতে পাই, যে আমরা তাকে যত বেশি করে জীবনে গ্রহণ করতে পারি, অর্থাৎ যত বেশি ইষ্টার্থ পরায়ণ হয়ে উঠতে পারি। আর ইষ্টার্থ পরায়ণটা সম্পর্কে ঠাকুর বলেছেন, ইষ্টার্থ পরায়ণতার কথাটা যে আমি বলেছি, সেটা যদি কেবল কথার কথা হয়ে থাকে, নিজেদের জীবনে যদি বাস্তবে তাকে ফুটিয়েই তুলতে না পারো, তাহলে কিন্তু হাজার গুণ থাকা সত্ত্বেও কাজের কাজ কিছু হবে না। তার মানে দেখুন, ইষ্টার্থ পরায়ণতায় তিনি বলেছেন যে ভয়ঙ্কর ভাবে আমাদের জীবনকে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথে একটা অত্যন্ত সহায়ক অবস্থা। আর সেটা হচ্ছে ঠিক কোনটা? ইষ্টার্থ পরায়ণতাকে ব্যাখ্যা করতে গেলে এক কথায় বলা যায় যে প্রবৃত্তি পরায়ণতার উল্টোটা, যার মধ্যে আপনার প্রবৃত্তি কখনোই আর আপনাকে প্রলুব্ধ করে বিপথগামী করতে পারবে না, বরং সেই প্রবৃত্তি অভিভূতি থেকে বেরিয়ে এসে আপনার সমস্ত প্রবৃত্তিগুলোকেও আপনি তার পুজোয় লাগিয়ে দিতে পারবেন। তাই তিনি বললেন যে সব প্রবৃত্তিরত যার ইষ্ট স্বার্থ লয়ে সেই সন্ন্যাসী সেই তো যোগী, কাল নত তার ভয়ে। আমরা তার কাছে দাঁড়িয়ে এটা দেখেছি যে ওই কুরুক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে যে কথা বলেছিলেন যে তুমি তোমার এই যে মানে বহু না জন্ম নামন্তে জ্ঞানবান মাং প্রপদ্যতে বাসুদেব সর্বমিতি স্বমহাত্মা সুদুর্লভ। দেখো, অনেক জন্মের পরে প্রকৃত জ্ঞানবান আমার প্রপত্তি গ্রহণ করেন, মানে আমাকে লাভ করেন, আমাকে বুঝতে পারেন, কিন্তু তবুও বাসুদেব সর্বমিতি, মানে এই আমি যে সমস্ত কিছুর শুরু, সমস্ত কিছুর এন্ড, এটা বুঝতে তাদের অনেক দিন লেগে যায়। বহু পণ্ডিতের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি, বড় বড় পণ্ডিত, সাধু, গেরুয়াধারী, যারা প্রকৃত অর্থে পণ্ডিত, তাদের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি তারা অনেকেই বিশ্বাস করেন যে লর্ড কৃষ্ণের পরে পূর্ণ অবতার হিসেবে এই পৃথিবীতে এসেছেন শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র। তিনি জীবনের সমস্ত দিক নিয়ে, জীবনের সমস্ত অবস্থা নিয়ে, একটা বুড়ো যখন তার সঙ্গে কথা বলতেন বৃদ্ধ, তখন সে ভাবতো
যে ঠাকুরের চেয়ে আপন কেউ নাই। আবার একটা বাচ্চা ছেলে যখন তার সঙ্গে কথা বলতো, সে ভাবতো যে তার থেকে আপনজন কেউ নাই। তো সেই রকম ভাবে এই যে আপুরমা, তিনি সকলকে নিয়ে, শুধু মানুষ নয়, গাছপালা, পাথর এবং এই জড়বস্তু পাথরের মধ্যে যে জীবন আছে, একটা চেয়ারকে একটু জোরে ঠুকে রাখলে তিনি হাঁ উঠতেন, বলতেন দেখেছি চোখের সামনে, করিস কি করিস কি, তোকে যদি কেউ এমন করে আছাড় মারে তোর ভালো লাগবে না? হয়তো প্যারিদা রাখতে গিয়ে একটু জোরে শব্দ হয়েছে, বা কেউ বঙ্কিম দায়দা বা আরো অন্য কেউ, তাদের বলতেন বলতেন যে তোকে যদি কেউ এমনি করে আছাড় মারে তোর ভালো লাগবে? বুঝিস না কেন, উইরও পরাণ আছে, উইরও প্রাণ আছে। তো এই যে কথাগুলো তিনি ফিল করতেন, এগুলো বাস্তবে সত্য। তিনি, আমরা জানি যে একটা পাথরের মধ্যেও প্রাণ আছে তিনি বলতেন। এবং দেখা গেছে যে সেই জড়বস্তুর মধ্যে পাথরটা যেই স্টোনই হোক, যদি ভাঙতে ভাঙতে যান আপনি, তার মলিকিউলার স্টেজ আসবে, তারপরে তার পারমাণবিক অবস্থা আসবে। পারমাণবিক অবস্থায় দেখবেন তার ভেতরে একটা নিউক্লিয়াস আছে, সেখানে নিউট্রন প্রোটন ইন্টার কনভার্সন হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। তার চারপাশে বিভিন্ন নির্দিষ্ট সেলে ইলেকট্রন গুলো ছোটাছুটি করছে। এই মধ্যে একটা জীবনীয় খেলা চলছে। তাই সমস্ত কিছুরই প্রাণ আছে, সমস্ত কিছুকেই তিনি ভালোবাসতে পারতেন এবং আমাদেরকেও শিখিয়েছেন সেই ভালোবাসার মধ্যে দিয়ে। আর এই ইষ্টার্থ পরায়ণতা তখন তৈরি হয় যখন মানুষ এই প্রবৃত্তি পরায়ণতাটাকে সম্পূর্ণ কন্ট্রোল করতে পারে। এবং ইষ্টার্থ পরায়ণতার মধ্যে সদাচারের একটা ভূমিকা আছে। সেই সদাচারের ভূমিকাটা আপনারা জানেন, শারীরিক সদাচার আমরা খুব করি, দেখায় নানান ভাবেই আমরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার চেষ্টা করি। কিন্তু ঠাকুর বললেন যে এই শারীরিক সদাচার যদি মানসিক সদাচার অসদাচারের দ্বারা কখনো ক্ষুণ্ণ হয়, তাহলে সেই শারীরিক সদাচারের কোনো দাম থাকলো না। আবার একটা কথা বললেন, এই শারীরিক এবং মানসিক সদাচারের ভিত্তিভূমি হচ্ছে আধ্যাত্মিক সদাচার। সেই গীতার কথা বললেন, বললেন যে কি বলেছিলেন কৃষ্ণদা অর্জুনকে কুরুক্ষেত্রে, বলেছিলেন যে তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত এক ভক্তির বিশিষ্যতে। এই চার ধরনের মানুষ আমাকে চায়, আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানী। এদের মধ্যে নানান ধান্দায় এরা আসে, কারো কারো থাকে, কিন্তু জ্ঞানী আসে জ্ঞানকে অমলিন রাখতে, জ্ঞানকে আরো সমৃদ্ধ করতে। এবং তাই এদের মধ্যে জ্ঞানী আমার প্রতি নিত্য যুক্ত থাকে এবং তার এক ভক্তির বিশিষ্যতে। আর আমি বলি কেষ্টদা এক ভক্তি পরায়ণতা। এই এক ভক্তি পরায়ণতা অর্থাৎ অকাট্য ইষ্টনিষ্ঠা। অকাট্য ইষ্টনিষ্ঠা মানে আনটটারিং, ইংরেজিতে ঠাকুর বলেন আনটটারিং অ্যাডহিয়ারিং লাভ। যা যে লাভ, যে ভালোবাসা কখনো অস্খলিত হয় না, যা চিপটে লেগে থাকে গায়ের সঙ্গে, শীতকালে চাদর মাফলারের মতো যেরকম ভাবে আমরা জড়িয়ে ধরে থাকি, ঠিক তেমনি ভাবেই সেই ভালোবাসা তার প্রভুর প্রতি সে আসক্ত, সে সম্পূর্ণরূপে জড়িয়ে ধরে থাকে প্রভুকে। আর দুহাত ছেড়ে দেয় পৃথিবীর আর সমস্ত অবস্থাকে ছেড়ে সে শুধু প্রভুকেই ধরে জীবনে। আর এই আনটনারিং অ্যাডিয়ারিং লাভ, তাকে তিনি বাংলা করে বলেছেন অস্খলিত নিষ্ঠা নিপুণ ইষ্ট অনুরাগ। অর্থাৎ সেখানেও বলেন অকাট্য ইষ্টনিষ্ঠা। অস্খলিত নিষ্ঠা নিপুণ ইষ্ট অনুরাগ ক্রমেই জাগায় হৃদয়াবেগ, ক্রমেই জাগায় ভাগ, ভগবানের নানাবিধ গুণে সমৃদ্ধ হতে থাকে যত আপনার তার প্রতি নিষ্ঠা। তাই তিনি ছড়া দিয়ে অন্য জায়গায় বলছেন যে ঈশ্বরেরই কুকুর তুমি, নিষ্ঠা শেকল গলায় পড়া, ডাকলে তিনি কাছে আসো, তাড়ালে থাকো দূরেই খাড়া। তিনি ডাকলে কাছে আসবে, কিন্তু তাড়ালে পালিয়ে যাওয়ার এখতিয়ার নাই তোমার, তুমি একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকবে, আবার যাতে যখন ডাকবেন তখন তুমি ছুটে যেতে পারো। তার ডাকের উপরে তোমার জীবনটাকে তুমি সম্পূর্ণরূপে তার চরণে অর্পণ করো, দেখবে প্রিয় পরম কত সুন্দর, কত গভীর ভাবে তোমাকে আলিঙ্গন করে আছে। প্রত্যনুসরণের সেই কথা যে যদি কখনো সর্বস্ব বিকাইয়া তাহাতে নিমজ্জিত হইয়া থাকো এবং খসিয়া উঠিবার সম্ভাবনা দেখো, তবে তৎক্ষণাৎ জোর করিয়া তাহাতে নিমজ্জিত হইয়া বিগত প্রাণ হও, দেখিবে প্রিয় পরম কত সুন্দর, কত গভীর ভাবে তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া আছে। জীবনের নানা ছন্দে রোগ শোক গ্রহদোষ বুদ্ধি বিপর্যয় আমাদের প্রতি মুহূর্তে আসে, আক্রমণ করে। সেই অবস্থায় আমাদের যখন ভাবের গভীরতা কমে যায়, যখন আমরা যেন নিষ্ঠা ইষ্ট প্রাণতাটা নিভু নিভু হয়ে আসে, তখন কি হয়? তখন মানুষকে সেই জোর করে
তাঁতে নিমজ্জিত হতে হবে, সেই ডুবন্ত অবস্থা থেকে ভেসে ওঠাটাকে আটকে ফেলতে হবে। এবং আমরা যদি সেটা পারি তাহলে দেখব যে তিনি কত সুন্দর, কত গভীর ভাবে আমাদের সকলকে আলিঙ্গন করে আছেন। এই কথা, এই এই ভরসা তিনি স্বয়ং সত্যের স্মরণ দিয়েছেন। দেখিবে প্রিয় পরম কত সুন্দর, কত গভীর ভাবে তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া আছে। আর সেই ভরসার সমতুল ভরসা এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে আর কিছু নেই। তাই আমরা তার দয়াকে পেয়েছি, তাকে গ্রহণ করেছি, এবং গ্রহণ করে নিজে এনজয় করলে হবে না। আজকে আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা যে কথা বলছেন যে প্রত্যেকটি মানুষ যদি এইভাবে নিজেকে ঠিকঠাক করে নেয়, যে আমি অন্তত 10টা মানুষ, 20টা মানুষ, 100টা মানুষকে বলবো যে তোমরা দুজন করে মানুষকে কাছাকাছি ঋত্বিক যে আছে তার কাছে নিয়ে গিয়ে হোক বা ঋত্বিককে নিয়ে গিয়ে হোক তাদেরকে ঠাকুরের চরণাশ্রিত করো। আর যেহেতু আশীর্বাদটা পুরোপুরি তিনি করে রেখেছেন, তাই কাজটা হয়েই আছে। এই বিশ্বাসটাকে আপনাকে গভীরভাবে ভেতরে রাখতে হবে। আমি আপনাদের সকলের মঙ্গল পরম পিতার আতুল চরণে প্রার্থনা করি, এবং আমি প্রার্থনা করি আপনারা সকলেই তার এই কর্মযজ্ঞে সার্থক হন। আপনাদের সমস্ত যত ক্ষুদ্র ক্ষমতায় হোক সেই ক্ষমতায় কাজে লাগিয়ে আপনারা সবাই পরম পিতাকে প্রতিষ্ঠা করার পথে আরো এগিয়ে যান। তাতে উল্টো দিক থেকে আপনার জীবনের প্রতিষ্ঠা, আপনার জীবনের সুস্থতা, আপনার জীবনের যা কিছু আনন্দ বর্ধনায় আমাদের জীবনের চেতন সমৃদ্ধ বর্ধনা, সেটাই হচ্ছে জীবনের লক্ষণ, প্রকৃত জীবনের লক্ষণ। আমরা সেই জীবনের অধিকারী হতে পারবো তখন সর্বশক্তি দিয়ে আমরা কেবল বিশ্বকে প্রতিষ্ঠা করাটাকেই একমাত্র কাজ বলে জীবনে মনে করতে পারবো। তখন দেখবেন বাকি কাজগুলো উপরি হিসেবে এমনি এমনি হয়ে যাবে। প্রভু আপনাদের মঙ্গল করুন। বন্দে পুরুষোত্তম। জয় গুরু দাদা, অপূর্ব, অসাধারণ। এই কথাটা বললে ভুল হবে, কারণ এই যে অমৃত স্বাদ আমরা পেলাম, আপনার সারা জীবনের শ্রী ঠাকুরকে নিয়ে চলার যে আপনার যে অমৃত অভিজ্ঞতা, সেই অভিজ্ঞতা থেকে আমরা যে শুনলাম আপনার মধ্যে ঠাকুর, তো সারা জীবন আপনি যে চলেছেন ঠাকুরকে নিয়ে, এখনো চলছেন, সেই যে অভিজ্ঞতা আমরা শুনতে পারলাম, প্রভু আপার দয়া। এমনটি ঠাকুরের মানুষকে আমরা পেয়েছিলাম, শ্রদ্ধেয় বিমলেন্দু রয় চ্যাটার্জি দাকে। কথা তো শেষ নয়, কিন্তু শ্রী ঠাকুরের যে অপার দয়া, যে আপনি এই কথাগুলো বললেন, আমরা যে শুনলাম, যে আমরা আমাদের বোধে আসে যে আমার কি করণীয় আছে, আমার কি করতে হবে, তবেই আমার সৎসঙ্গে বসে থাকাটা সার্থক হয়েছে। আজকের আমাদের লক্ষ্য কিন্তু সেই আচার্য নির্দেশ প্রতিপালনে আমাকে সমৃদ্ধ করা। এমনটি চলনে চললে আমরা সমৃদ্ধ লাভ করতে পারবো, আমরা বাঁচবো, আমাদের জীবনটাকে জীবনীয় হবে। এমনটি কথা আপনি বললেন, আমরা অত্যন্ত সমৃদ্ধ হলাম। আপনাকে আবার আমরা পাবো, এই আকুতি থেকে গেলাম। আপনি আবারও আসবেন, আবারও আপনার কাছে আমরা ঠাকুরের কথা শুনবো, আর আমরা জীবনকে সমৃদ্ধ করবো। ভালো থাকবেন দাদা। জয় গুরু। প্রণাম নেবেন। শ্রী ঠাকুর, তার কথা অমৃত কথা, তার কথা কোনো শেষ নাই। তিনি আসমুদ্র হিমাচল যদি আমরা ঘুরে বেড়াই, তার কথা বলতে থাকি, তবু শেষ হবে না। এমনটি দীপ্ত মানুষ, ঠাকুরের মানুষ তারা, তাদের মধ্যে বিমলেন্দু রায় ছিলেন, দাদা ছিলেন। এবার আমরা আরেক মানুষকে ডেকে নেবো, ঠাকুরের মানুষকে ডেকে নেবো। তিনি হলেন দিব্য জ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়। সময় তিনি আর আমাদের মুকুলদা আছেন, সময় ভাগ করে আপনারা আসবেন। আমি দিব্যজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়কে হব বন্দ্যোপাধ্যায়। আমার সময়টা একটু বলবেন দাদা? 20 মিনিট। ঠিক আছে, জয়। 20 হ্যাঁ। ত্বমেব মাতা পিতা ত্বমেব, ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব, ত্বমেব বিদ্যা রঘুনাথং ত্বমেব, ত্বমেব সর্বং মম দেব দেব। পরম দয়াল ঠাকুর আমার, পরম আরাধ্যা জগজ্জননী লক্ষ্মী স্বরূপিণী সৃষ্টি বড়মা, পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব সৃষ্টি বরদা, আচার্যদেব সৃষ্টি দাদা, এবং আমাদের এই সময়ের পরম পিতার বিজয় রথের প্রধান কর্ণধার সারথী আমার পরম প্রিয় পরম পূজনীয় বাবাই দাদা,
আর আমার ইষ্ট পরিবারের সকলের রাতুল রাঙা চরণে আমার জন্ম জন্মান্তরের কোটি কোটি প্রণাম নিবেদন করি। আপনারা আজকের এই প্রভাতী সৎসঙ্গে যারা উপস্থিত রয়েছেন তাদের সকলের সুস্থ স্বাস্থ্য নিরোগ ইষ্টায়নী জীবন ছন্দে ভরপুর এক আলোকিত যাপন আমি আমার গুরুপাদপদ্মে প্রার্থনা রাখার চেষ্টা করছি। আজকের বিষয় মূলত আমরা দীক্ষা কেন নেব, দীক্ষা নিয়ে শুধু নিজে বাঁচা নয়, আমার পরিবার এবং পারিপার্শ্বিককে বাঁচিয়ে তুলব এবং আচার্যদেব সৃষ্টি দাদা যে 3.5 কোটি দীক্ষার কথা আবার আদেশ করেছেন, তার আশীর্বাদ এসেছে। যে আশীর্বাদ একটু আগে আমার অগ্রজ বিমলদা ভারী সুন্দর করে বলছিলেন, কাজটা আসলে হয়েই আছে। আমরা যদি একটু নড়ে চড়ে বসি তাহলে তিনি সেটা আপসে আপ হয়েই যাবে। কারণ আমরা 3 কোটি সৎসঙ্গে আছি, প্রত্যেকে একজন করে যদি নিয়ে আসি তাহলেই তো এটা প্রচুর মানুষকে আরো ঠাকুরের চরণে ফুল করে ফুটিয়ে তোলা যায়। কিন্তু মুশকিল হয়ে দাঁড়ায় আমাদের অহংকার, মুশকিল হয়ে দাঁড়ায় আমাদের বিভিন্ন সংস্কার। সেখান থেকে আমরা এই ভালোবাসা থেকে দূরে সরে যাই বলে আমরা নিজেরা দীক্ষা নিয়ে যেমন উন্নয়নের পথে না চললে আত্মোন্নয়ন হয় না, ঠাকুর বলেছেন দীক্ষা নিয়ে নিয়ম মতো চললে তবে হয় উন্নত। তা আচার্যদেব সৃষ্টি দাদাও ভারী সুন্দর করে বলছেন যে দীক্ষা মানে সেই দিন থেকে তাকে নতুন করে ভালোবাসা, অপ্রত্যাশী ভালোবাসা। পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব সৃষ্টি দাদা ভারী সুন্দর করে বলছেন ভালোবাসা একটা আনএন্ডিং অ্যাফেয়ার। আমাদের মনে পড়ে যায় সৃষ্টি বর্দা ভারী সুন্দর করে বলতেন, তোদের চিন্তা কি, তোদের তো দাদা আছে। সুতরাং যে মানুষ মূলত বাঁচতে চায় তা যেমন করেই হোক, আজকে এই করোনা আক্রান্ত পৃথিবীতে আরো নতুন করে যে কোনো জীবাণু এসে পৌঁছবে না এমনটা তো নিশ্চিত করে বলা যায় না। সেই মানুষকে বাঁচাবার জন্যে, সত্যি কথা বলতে কি, মানুষকে বাঁচানো ছাড়া, মানুষকে জাগিয়ে রাখা ছাড়া আমার ইষ্ট কিংবা আচার্য পরম্পরার আর তো কোনো স্বার্থ নেই। দীক্ষা নেবে যে উন্নয়ন তার হয়, সে ঠাকুরকে কৃতার্থ করছে না, কৃতার্থ হচ্ছে সে। আমি আমার জন্ম জন্মান্তর কৃতার্থ, তিনি দয়া করে আমাকে গ্রহণ করেছেন। এমন কথা সৃষ্টি দাদা স্বয়ং বলেন যে অনেকে বলে স্বীকৃতি বা সাধনায় তাকে লাভ করেছি, আমি বলি তিনি দয়া করে আমাকে গ্রহণ করেছেন। আমাদের মনে পড়ে যায় পূজ্যপাদ সৃষ্টি দাদা, আচার্যদেব সৃষ্টি দাদা মাঝে মাঝে বেদ ভবনের পেছনে গ্রিন হাউসে যেতেন, সেখানে তিনি মাঝে মাঝে থাকতেন। সেখানে একদিন তিনি ঠাকুরের বাণী ইংরেজিতে অনুবাদ করছেন। আমাদের প্রতিঋত্বিক ডক্টর বিনায়ক মহাপাত্রদা সেই সন্ধ্যায় রয়েছেন। পূজ্যপাদ দাদার সামনে নানান রকম কথা হচ্ছে। আচার্যদেব সৃষ্টি দাদা সেদিন বলেছিলেন, বিং থাকলে বিকামিং আছেই, থাকবেই। বিকামিং না থাকলে বুঝতে হবে বিং ও নেই। অনর্গল ভাবে তিনি বলছেন এই বিকামিং এর জন্যে জীবন মানে শুধু টিকে থাকা নয়, টু এক্সিস্ট নয়, টু লিভ। সেই বাঁচার মতো বাঁচতে যদি চাই তখন সদ্দীক্ষা এবং গুরুগ্রহণ আমার দরকার। গু মানে অন্ধকার, রু মানে আলো। তাই অন্ধকার থেকে আলোর পথে এগিয়ে আসতে আমার শিক্ষা, আমার জীবন সম্পূর্ণ তখনই হবে যখনই গুরুকরণ এবং দীক্ষা আমার জীবনে থাকবে, নচেত নয়। মানব জীবনের লক্ষ্যই হচ্ছে, আচার্যদেব সৃষ্টি দাদা বলছেন, এগিয়ে যাওয়া, যেতেই হবে, এটাই স্বাভাবিক প্রত্যেকের জন্যে। এই এগিয়ে যাওয়ার অন্য নাম দীক্ষা। দীক্ষা মানে সৃষ্টি বর্দা বলতেন সৃষ্টি ঠাকুরকে হৃদয়ে স্থাপন করা। তেমন করে আর আচার্যদেব সৃষ্টি দাদা ভারী সুন্দর করে বলছেন, এই এগিয়ে যাওয়া যদি বাধাপ্রাপ্ত হয় কোনো কিছু দ্বারা তখন মানুষ থেমে থাকবে না। থেমে যাওয়া মানে নেমে যাওয়া, হয় উঠবে নয় নেমে যাবে। পথ কিন্তু দুটোই। পশুর জীবনেও কিছু নিয়ম আছে, তারা এর বাইরে যায় না। কিন্তু মানুষ যখন নামে তখন এমন ভাবে নামতে থাকে, নামতে 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 একেবারে জিরো পর্যায়ে চলে যায়। তখন মানুষের ন্যূনতম যে বোধ বা সেন্স সেটাও থাকে না।
জীবন সম্পর্কে যে গভীর বোধের কথা শ্রী শ্রী দাদা সেদিন বলেছিলেন, সেই অনুভব যে কতখানি বাস্তব আজকের এই করোনা পরিস্থিতিতে আমরা অনুমান করতে পারছি। সদাচারকে বিসর্জন দিয়ে এই মারণ ব্যাধিকে আমরা ডেকে এনেছি। আজকে সেই অতিমারি থেকে আমাদের বাঁচাবার জন্যে আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা এই দীক্ষার কথা এত করে বলছেন। তিনি তার অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে আমাদের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎকে প্রত্যক্ষ করতে পারেন। গোটা মানব সমাজের কল্যাণের জন্য, সবাইকে বাঁচানোর জন্য, দিকে দিকে জীবন বৃদ্ধির এই অমীয় মন্ত্র ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তার এই ঐকান্তিক আকুতি। তাই প্রার্থনা করি তিনি যেন চিরায়ু হয়ে, চিরভাস্বর হয়ে অনন্তকাল আমাদের মধ্যে তিনি যেমন করে রয়েছেন তেমন করেই থাকেন। যুগে যুগে কত মহাপ্রাণ এসেছেন আমাদের পথ দেখাবার জন্যে। বারে বারেই তারা বলেছেন, যদি জীবন সার্থক করতে চাও তাহলে এই পথে এসো। তাদের কথা আমরা না শুনে চলেছি উল্টো পথে। সমস্যা সেখানে হয়েছে। এখনকার কজন বাবা মা আছেন যারা সেই সন্তান চান যে দীক্ষা গ্রহণ করে, তার গুরু গ্রহণ করে তারপরে শিক্ষার কথা ভাববে? আমাদের যা আর্য এবং আচার্য পরম্পরা, তারা কিন্তু দেখিয়েছেন ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাসের কথা। আমাদের কি অহংকার! আমরা আধুনিক, আমরা বিজ্ঞান মনস্ক, আমরা ভদ্রতা, সভ্যতা, গাদা গাদা বই পড়ায়, আমাদের অনেক সার্টিফিকেট, অনেক রোজগার, 2800 স্কোয়ার ফিটের ঝাঁ তকতকে ফ্ল্যাট, গাড়ি বাড়ি, স্যুট বুট, দামি শাড়ি, গয়না, ইন্টারনেট, আইফোন, আইপ্যাড, ট্যাব, ক্যাপসুলস, এগুলো স্বপ্ন। কিন্তু যদি দীক্ষা না নিই তাহলে মুহূর্তে এই সমস্ত কিছু আমার কাছ থেকে যা কেড়ে নিতে পারে তা হচ্ছে আমার অর্জিত জীবনের শান্তি। একজন এসে বলেছিলেন ঠাকুরকে, আমার পরম পূজনীয় বাবাই দাদার কাছে সেই গল্প শুনেছি যে, ঠাকুর আমি তো সব আছে, আমার টাকা পয়সা, যশ প্রতিষ্ঠা সব আছে, আমি ওইগুলোকে আরো চাই, আরো চাই। তখন ঠাকুর বলেছিলেন, ওগুলোকে কেউ চায় না কি রে পাগল, সে কিছুতেই ঠাকুরকে ছাড়বে না, সে বারবার করে সেইগুলোই চাইছে। ঠাকুর বললেন, ঠিক আছে, তোর যদি এত ইচ্ছে তাহলে সেগুলোই নে। কিন্তু আমি তো বলেছিলাম অন্য কিছু পাওয়ার কথা। অন্য কিছু বলতে তিনি ইঙ্গিত করেছিলেন সেই গুরুকরণ, তার মত, তার স্বপ্নের মানুষ হয়ে ওঠা, তার মনের মানুষ হয়ে ওঠার কথা। সেই মানুষটি সব পেয়েছিল, টাকা পয়সা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি, সমস্ত পাওয়ার পর একদিন রিক্ত, নিঃস্ব, সর্বহারা হয়ে ঠাকুরের কাছে এসে দাঁড়িয়ে বলেছিল যে, ঠাকুর আমি ভুল জিনিস চেয়েছিলাম, আপনি আমাকে বারবার বারণ করা সত্ত্বেও আমি অর্থ, মান, যশ প্রতিষ্ঠার পিছনে দৌড়েছি এবং আজকে আমি নিঃস্ব, রিক্ত, সর্বহারা। আমি ওগুলোর পেছনে না দৌড়ে যদি আপনি যেমন জীবন চেয়েছেন তেমনটা চাইতাম তাহলে আমার ভালো হতো। আমি সেটা পেলাম না এবং অভাবে পরিশ্রান্ত মন ধর্ম বা ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করে। ঠাকুর সত্যানুসরণে বলছেন, নতুবা করে না। একজন এসে আবার ঠাকুরকে যখন বলেছিলেন যে আমার সব আছে, সুতরাং আমি দীক্ষা নেব কেন, ঠাকুর বলেছিলেন, পূর্ণ কুম্ভ, তোমার তাহলে দীক্ষা নেবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের কেন আছে না, শান্তির চাবিকাঠি কোথায় তা কিন্তু আমরা জানি না। আমাদের সব থেকেও মনটা নিঃস্ব হয়ে থাকে, জীবন কাটে বৃদ্ধাশ্রমে। আমার এক বন্ধু, সহকর্মী, তিনি আমার উপরে খুব ক্ষুব্ধ হয়ে একদিন বলেছিলেন, তোদের অনুকূল ঠাকুরের শিষ্যদের সব ভাল লাগে, কিন্তু এই যে অল্প বয়সের ছেলে মেয়েদের ধরে ধরে ঠাকুরের কথা বলিস আর দীক্ষার জন্য চাপাচাপি করিস, এটা কিন্তু খুব খারাপ। তাদের যখন বয়স হবে, ইচ্ছে হবে, তখন নিজে থেকে নেবে, তোরা এত বোঝাতে যাস কেন? মনে পড়ে গিয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের কথা, কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ, আপনি করে ট্যাঁস ট্যাঁস। দীক্ষার একটি অর্থ অভিষেক। অভিষেক কিসে? জীবনের পথে। সদ্গুরু, সৎনাম এবং সৎসঙ্গ আমাদের নতুন জীবন দিতে পারে। ইষ্ট বা গুরুকে সর্বতভাবে অনুসরণ করে আমাদের জীবন প্রকৃতপক্ষে অনুরাগ ও রঞ্জিত হয়ে ওঠে। তখনই আমরা দক্ষ হতে পারি। দক্ষ ধাতুর অর্থই যোগ্য, সমর্থ, সুতৎপর হয়ে ওঠা। আমার বড় অদ্ভুত লেগেছিল, অল্প বয়সের ছেলে মেয়েদের সঙ্গে রাজনীতির আলাপ করো, বাজে কথা বলো, পরনিন্দা পরচর্চা করো, সিনেমার গল্প করো, যা খুশি কথা বলো, কারো কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু ঠাকুরের কথা বললে, দীক্ষার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বললে, সেটা অনেকের কাছেই বেশ অসুবিধের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ আমাদের কথাগুলো শেখেলে অল্প বয়সের ছেলে মেয়েদের যদি সাধু ধার্মিক বানিয়ে দেয়,
ওই যে একজন এসে বলেছিলেন না ঠাকুরকে যে এই আপনার সবকিছুই খুব ভালো, কিন্তু দীক্ষা এবং গুরুগ্রহণ কথাটা খুব সেকেলে, আপ টু ডেট লোকরা এসব গ্রহণ করবে না। ঠাকুর হেসে বলেছিলেন, সোনমণি, এই আপ টু ডেট কথাটা খুব শুনি, আপ টু ডেট কথাটার মানে কি? আপ টু ডেট কথাটার মানে তুমি আমারে বলতে পারো? তিনি তখন অবাক হয়ে বলেছিলেন, হ্যাঁ, আপ টু ডেট কথার মানে হচ্ছে যে এই মানে যারা সমস্ত পুরনো ধ্যান ধারণাকে বিসর্জন দিয়ে নতুন ধ্যান ধারণায় আকৃষ্ট হন, তারাই হচ্ছেন প্রকৃত আপ টু ডেট। ঠাকুর বলেছিলেন, ও তাই নাকি? তা তুমি যখন তোমার ছাত্রদের পড়াশোনা করে আসতে বলো, তখন কি শুধুমাত্র ফিফথ লেসেনটাই, আপ টু ফিফথ লেসেন যখন বলো, তখন কি শুধু 5 লেসেনটাই পড়তে বলো, নাকি আরো কিছু বলো? তিনি তখন বলেছিলেন, না, কেন, 1 থেকে 5, তবেই সেটা আপ টু ডেট করে আসা পড়া। তাহলে আমিও তো তাই কই। ঠাকুর বলেছিলেন যে আমার মনে হয় যে অতীতের ওপর দাঁড়িয়ে যারা ওই ঐতিহ্যকে গ্রহণ করে নতুন করে জীবনকে চালিত করতে চান, তারাই তো আপ টু ডেট। তাই আপ টু ডেট হতে গেলে তোমাকে দীক্ষা গ্রহণ করতেই হবে। ঠাকুর বলেছিলেন যে দীক্ষার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করে তুলতে হয়, তা আমাদের মহাশক্তির জাগরণ ঘটায়। চাণক্য বলেছিলেন, বৃদ্ধ সেবয়া বিজ্ঞানম বিজ্ঞানেনাত্মাং সম্পাদয় সম্পাদিতাত্ম জিত্তাত্মা ভবতি জিত্বাত্মা সর্বার্থই সংসযুজ্যতে। চাণক্য সূত্রে রয়েছে যে আমি কোনো জ্ঞানী পুরুষের সেবার ভেতর থেকেই বিজ্ঞানকে জানতে পারি। ধ্রুব যখন বনে বনে আকুল হয়ে ফিরছেন শ্রীহরির দর্শন লাভের জন্য, কিন্তু তাকে পাচ্ছেন না, চন্দ্রগুপ্ত এবং শিবাজি সমস্ত বাধা অতিক্রম করতে পেরেছিলেন, কারণ তারা চাণক্য এবং রামদাসকে শিবাজি গুরু বলে স্বীকার করেছিলেন। রাণা প্রতাপের তাই উন্নতি হলো না। কিন্তু আজকের দিনের ছেলেরা, তারা তো ছেঁড়া জিন্স পরে উঁচু বাইকের পিছনে গার্লফ্রেন্ডকে আষ্টে পৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে উদ্দাম বেগে ছুটবে ওই নিউ টাউনের রাস্তায়। তারপরে সেই বাইক অ্যাক্সিডেন্টের পরে খবরের কাগজের পাতা খুললে দেখা যায় যে 2টি মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। পাড়ার ক্লাবে নেশা টেশা করবে, বাবা মার অবাধ্য হয়ে টাকা পয়সা জলের মতো ওড়াবে, মা বাবার অমতে যেমন তেমন করে একটা বিয়ে করে সারা জীবন আগুনে পুড়বে। তবেই তো জীবনের উপভোগটা হলো। যে বয়সে যেমনটা করা দরকার ঠিক তেমনটাই হলো। শেষ জীবনে সব হারিয়ে অশান্তির আগুনে পুড়ে ছারখার হয়ে যদি ইচ্ছা হয় তখন দীক্ষা টিক্ষা না হয় নেবে। বিভিন্ন সৎসঙ্গ আশ্রমে বা অধিবেশনে আমরা যখন যাই, বা অনলাইন সৎসঙ্গে আমরা দেখছি কত ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়েরা, তারা সাদা পোশাক পরিধান করে ঠাকুরের নামে, দয়ালের নামে মত্ত হয়ে কি অপূর্ব সুন্দর কীর্তন করছে, তার কথা আলোচনা করছে, ছোটবেলা থেকে নিজের জীবনকে নির্মাণ করছে। সেই দীক্ষা নিয়েছে বলে সকাল বিকেল প্রার্থনা করছে, বাবা মা গুরুজনদের প্রণাম করছে। সে নেশা ভাঙ ছেড়ে দিয়ে নিরামিষ আহারে অভ্যস্ত হচ্ছে। সে আচার্যকে ভালোবেসে তার মনোমতো জীবন চলনার জন্য, নিজেকে প্রতিনিয়ত শোধরানোর জন্য সাধনা করে যাচ্ছে। নিজের খেয়াল খুশি ও প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে ঠাকুরের সংস্কার মতো সে বিবাহ করছে। এখন সমস্ত অল্প বয়সের ছেলেমেয়েরা যদি ঠাকুরের দীক্ষা নিয়ে নিজের জীবনকে সুন্দর করে তোলে, সৎ করে তোলে, সার্বিক সফলতার সাধনায় লেগে যায়, তবে পাড়ায় মস্তানি করবে কে? নেশা ভাঙ করবে কে? কে এই হ্যাপি নিউ ইয়ার বলে পার্টি করতে গিয়ে অতিরিক্ত মদ্যপান করে পড়ে থাকবে? তাই মা বাবার অবাধ্য হয়ে সংসারে অশান্তির আগুন কে লাগাবে? বন্ধুবরের ক্ষোভের যথেষ্ট কারণ ছিল। কিন্তু আমরা জানি সঠিক ট্র্যাকে জীবনের দৌড়টা সুসম্পন্ন করার জন্যই চাই দীক্ষা। এই নতুন বছরে নতুন প্রজন্মের জন্য আমরা কি চাই? জাগের নেশা নাকি আচার্য নেশা? আমাদের তথাকথিত শিক্ষার অহংকার একদিন আমাদের দীক্ষা নেবার পথে অন্তরায় হয়ে ওঠে। প্রশ্ন হচ্ছে, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি নিয়ে আমাদের কিসের এত অহংকার? একটা ছোট্ট অণুজীবী যাকে চোখেও দেখা যায় না, সেই তো সারা পৃথিবীকে স্তব্ধ করে দিল। কি করতে পারলাম আমরা? তবু আমরা নির্ভয় হতে চাই না। আরো অনেক বড় অতিমারি আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে। আচার্যদেব সৃষ্টি দাদা যেদিন বাবাই দাদা 100 দিনের পরিক্রমায় বেরোচ্ছেন, সেই লক্ষাধিক দীক্ষা দেবার দিনে তার একজন পার্ষদকে ডেকে বলেছিলেন যে ঠাকুর স্বয়ং লোক সংগ্রহে বেরোলেন দাদা। কি অপূর্ব সুন্দর কথা, শুনলে চোখে জল এসে যায়। সেই মানুষকে ত্রাণ করার জন্যেই সস্তয়নী ব্রত দেওয়ার এত আয়োজন করে এ প্রান্ত থেকে সে প্রান্তে
ছুটে বেরিয়েছেন আমার বাবাই দাদা আচার্যদেব সৃষ্টি দাদার আদেশে। তারপরেই কিন্তু করোনা মহামারী, সামান্য দু একজনের ঘটনা ছাড়া করোনায় মৃত কিন্তু নন সৎসঙ্গীরা। আমরা সৎসঙ্গীরা করোনাকে জয় করেছি আমাদের নাম ধ্যানের মাধ্যমে, দীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে। কিন্তু তবুও আমরা 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 যখন দীক্ষা নেবার কথা বলি তখন আমাদের অনেক তথাকথিত শিক্ষিত বন্ধুরা সেটাকে সযত্নে এড়িয়ে যেতে চান, নয়তো তাকে পাগল ভাবেন, নয়তো টিটকিরি দেন। কিন্তু মৃত্যু দুয়ারে কড়া নামবেই। কিন্তু পরম পিতার জন্য যদি অপমানিত হতে হয় তাহলে অনন্ত অক্ষয় স্বর্গ আমাদের জন্য অপেক্ষা করে। কেমিক্যাল রিয়াকশন করতে গেলে সমস্ত সময় নির্দিষ্ট চাপ এবং তাপ দরকার হয়। কেমিক্যাল গুলো এক একটা টেম্পারেচারে এক এক রকম রিয়াকশন করে। দীক্ষা গ্রহণ করলে সেই মাত্রা জ্ঞানটা ঠিক থাকে। একবারে ব্রহ্মজ্ঞান হয়তো হয় না, কিন্তু জীবনের কাণ্ডজ্ঞানটা বাড়ে। আমরা যারা পপকর্ন বানাই তারা দেখি একটা থেকে খই ফোটে না, তার মানে তার ভেতর সেই তাপটা ঢুকলো না, তাই সে ফ্লারিশ করলো না। অথচ একই রকম সম্ভাবনা তার ভেতরেও ছিল। তেমনি আমার আপনার ছেলেমেয়েদের সর্বাধিক বিকাশ কোন টেম্পারেচারে হবে সেটা জানেন আমার গুরু, সেটা জানেন আমার আচার্যদেব সৃষ্টি দাদা, জানেন আমার আচার্য পরম্পরা, আমার বাবাই দাদা। দীক্ষা না নিলে, আদর্শ না ধরলে সে যা রপ্ত করবে তাতে সে সর্বনাশকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসবে না তো। সঠিক মাত্রা আমরা বায়োলজিক্যাল বাবা মা হলেও জানি না। সেই জন্যেই দীক্ষা, ছেলেবেলা থেকে জীবনের ফ্রেমটাকে, যাপনের ট্র্যাকটাকে ঠিক করে ফেলা। জীবন মানে শুধু জি বাংলা আর জিঙ্গালালা নয়, সুস্থভাবে বাঁচা এবং বৃদ্ধি পাওয়া। সেই জন্যেই দীক্ষা। এই দেখুন, একদম ছোট শিশুরা ব্রেস্ট মিল্ক পান করে, তারপর একটু বড় হলেই হরলিক্স বা সেরেল্যাক, তারপর সহজ পাচ্য ভেজিটেবল স্যুপ দিয়ে ভাত। কই, তখন তো আমরা তাকে বিরিয়ানি খাওয়াতে চাই না, তখন আমরা ডাক্তারবাবুর নির্দেশ ফলো করি, চাই আমার ছেলে মেয়েরাও যেন কোনো ক্ষতি না হয়। আমরা বাবা মায়েরা ছোটবেলায় তাদের বায়োলজিক্যাল গ্রোথের জন্য একজন ডাক্তারের উপর নির্ভর করব, কিন্তু তার মেন্টাল গ্রোথের সবকিছু যার নখদর্পণে, সেই গুরুর উপর নির্ভর করব না। দীক্ষা নিয়ে শিক্ষা ধরতে বলবো না, আচার্য যেন তার জীবনের সার হয়ে ওঠেন এই কথাটাকে ওয়াকিবহাল করব না, তাহলে তো সর্বনাশ অপেক্ষা করেই আছে। আজকে মার্চ মাস থেকে যেভাবে বিশ্ব স্তব্ধ হয়ে রয়েছে সেটা তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি। সেই বেলায় বলবো, আগে ওদের বুদ্ধি গজাক, আগে ওদের চিন্তা ভাবনা জাগুক, তবে তো তাদের ওই সুপার বুদ্ধি ওদের অন্য কোনো নেশার দিকে নিয়ে যাবে না তো। তখন এই কথাগুলো আমরা নির্লিপ্ত ভাবে বলতে পারবো তো, নাকি ওকে নিয়ে ছুটবো সেই ডাক্তার, সাইকিয়াট্রিস্ট, হোম, এই সব জায়গায়। কিন্তু তবু ছোটবেলায় দীক্ষা দিয়ে ইষ্টভৃতি, প্রার্থনা, নাম ধ্যানের মধ্যে দিয়ে তাদের জীবনের সঠিক ট্র্যাকে দৌড় করানো শুরু করব না। আলোচনা প্রসঙ্গের নবম খণ্ডে শ্রী ঠাকুরকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, অনেক উচ্চ স্তরের মানুষকে তো দেখি যারা দীক্ষা নেননি, যাদের কোনো গুরু নেই। শ্রী ঠাকুর বলেছিলেন, আমরা অনেক সময় অ্যাট দ্য সাবটল টপ অফ আওয়ার ইগো, অহংয়ের সূক্ষ্মতর শীর্ষে থাকি, সেখানে দাঁড়িয়ে সাবটেল ইগো, সূক্ষ্মতর অহংকে সাপোর্ট করি। ওর মধ্যেও কিছুটা ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স থাকে, হীনমন্যতা থাকে, যা গুরুকরণে দীক্ষা নিতে বাধা দেয়। চিত্তরঞ্জন দাস এসেছিলেন, বিশেষ কোনো যাজন করতে হয়নি, নিজে থেকেই দীক্ষা নিতে চাইলেন। আমি মার কাছে পাঠালাম। মা প্রথমে আপত্তি করলেন, বললেন তোমরা বড় লোক, হয়তো করবে না কিছুই, পরে আবার উল্টো কথা বলবে। বড় লোকেরা মনে করে তারা বুঝি ভগবানকে ধন্য করে। দাসদা তখন চোখের জল ফেলে বললেন, আমি মহাপাপী মা, জানি আমার ওপর দয়া হবে না, তবে এইটুকু বলতে পারি, চিত্তরঞ্জন যেখানে সেখানে মাথা নোয়ায় না, কিন্তু যেখানে নোয়ায় সেখানে চিরকালের জন্য নোয়ায়। এসব কি কি যেন বলেছিলেন, আমার সব ভালো করে মনে নেই, কিন্তু এমন ব্যাকুল ভাবে বললেন যে মার মন গলে গেল, চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো। শেষটা আমার মা তাকে দীক্ষা দিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ঠাকুর বলেছিলেন, আম বাগানে ঢুকে বাগানে কতগুলো গাছ, কোন গাছে কতগুলো ডাল, কতগুলো পাতা, কত আম হয়, এসব হিসেব নিকেশে তোর কামটা কি? হিসেব নিকেশ করেই যদি তোর সময় কেটে যায় তবে আমটা খাবি কখন? দীক্ষা না নিলে বোঝানো সম্ভব নয় সেই দীক্ষার উপযোগিতা কি, সেই দীক্ষার প্রাপ্তিটা কোথায়। যেমন একটা রসগোল্লা খেলে বোঝা যায় সেটা কত মিষ্টি, যেমন একটা
তেঁতুল জিভে লাগালে বোঝা যায় সেটা কত টক, যেমন একটা কাঁচা লঙ্কা খেলে বোঝা যায় সেটা কত ঝাল। যতক্ষণ পর্যন্ত দেখছি ততক্ষণ হয় না। দীক্ষা গ্রহণ করে তার পথে চললে তবেই উপভোগ করা যায় আমার প্রিয় কত সুন্দর, কেমন করে আমাকে আঁকড়ে ধরে রয়েছেন। ঠাকুর বলেছিলেন যে যদি সারা জীবন তর্ক বিচারে কাটিয়ে দাও, তার মানে তোমার খিদে লাগেনি। খিদে পেলে খাদ্য খুঁজে বের করবেই, সে যত বড়ই হোক না কেন। সদ্গুরু লাভের ক্ষুধা যদি না জাগে, তবে বুঝতে হবে সে অন্য কোথাও আটকে গেছে। দীক্ষার তাৎপর্য কি? দীক্ষা লও, অর্থাৎ নিয়ম গ্রহণ করো। অচ্যুত অনুরাগ উদ্দীপনায় তোমার যা কিছু অন্বিত সামঞ্জস্যে আনো, পুরয়মান আচার্য বা ইষ্টে কেন্দ্রায়িত করে সক্রিয় অনুসরণে আর ওই কেন্দ্রায়িত প্রাজ্ঞ অভিনন্দন বিবর্তিত হয়ে সার্থক হয়ে উঠুক ঈশ্বরে। এই হচ্ছে দীক্ষার তাৎপর্য। তপবিধায়না প্রথম খণ্ডের ৬৬ সংখ্যক বাণীতে ঠাকুর এই কথা বললেন। ঠাকুর ৬৭ সংখ্যক বাণীতে আবারও বললেন, দীক্ষা তো পেলে নিয়ত করণীয় যা তা তো করবেই। তাছাড়া এর মধ্যে যেগুলি তোমার প্রাত্যহিক দৈনন্দিন জীবনযাপনের পক্ষে অনুকূল অবস্থা মতো, সেগুলি বিহিতভাবে পালন করে চলবে। আবার ৬৮ সংখ্যক বাণীতে বলছেন, যাতেই তুমি দীক্ষিত হয়ে তদনুশীলনায় অভ্যস্ত হয়ে উঠছ, যতই শিক্ষিত হয়ে উঠছ, তাতে তুমি তেমনি সে দীক্ষাও সার্থক হয়ে উঠছে, তেমনি ফলপ্রসূ হয়ে তাতেই। একজন মা বললেন, আমি দীক্ষা নিয়েছি, কিন্তু গুরু কিছু দিচ্ছেন কিনা সেটা তো বুঝতে পারছি না। শ্রী ঠাকুর বললেন, তিনি আমাকে কি দিলেন তা দেখতে নেই, আমি তাতে কতটা ব্যাপৃত হয়ে উঠতে পারি তার চেষ্টা করতে হবে। ভগবান আমাদের কতখানি ভালোবাসেন তা মেপে দেখতে নেই, কিন্তু আমরা কতখানি তাকে ভালোবাসি তাই দেখতে হবে। আর ভগবানের কাছে যাওয়ার রাস্তাই হলো সদ্গুরু, তাই তার দীক্ষা হয়, দীক্ষা নিতেই হয়। আচার্যদেব শ্রী দাদাও আজকের এই পরিপ্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে বলছেন যে তিনি তোমাকে কি দিলেন সেটা কিন্তু তোমার সার্টিফিকেট নয়, তোমার হৃদয় তার জন্য কেঁদেছে তো, তুমি তাকে কিছু দিতে পেরেছো তো, সেটাই কিন্তু তোমার সবচাইতে বড় সার্টিফিকেট। আমরা অর্থ চাই না, যশ চাই না, মান চাই না, আমরা শুধু ঠাকুরকে চাই। আর ঠাকুরকে পেলে ওগুলো একজন কৃতদাসের মতন পায়ে পায়ে ঘুরঘুর করবেই করবে। তাই অর্থ, মান, যশ ইত্যাদি পাওয়ার আশায় তাকে ঠাকুর সাজিয়ে ভক্ত হতে নেই। তিনি বলেছিলেন, মাধবদেব তিনি একটা অসাধারণ গ্রন্থ লিখেছিলেন, আসামের পরম ভাগবত। তিনি তার সেই গ্রন্থে তিনি বলেছিলেন যে আমি মুক্তি চাই না, আমি মোক্ষ চাই না, আমি শুধু তোমাকে চাই, আর তোমাকে পেলে আমি জীবনের সবটুকু পাই। সেই জন্যই দীক্ষা গ্রহণের কথা ঠাকুর বলেছিলেন। এবং আমার বাবাই দাদা বাস্তবে সেই দীক্ষা দানের জন্যে সমস্ত বাধাকে বাধ্য করে, সমস্ত নাকে হ্যাঁ করে, সমস্ত ভুলগুলিকে আমাদের জীবনে যা আছে তাকে ফুল রূপে ফুটিয়ে তুলতে চাইছেন। আর আচার্যদেব সৃষ্টি দাদা আমাদের মানব জাতির উন্নয়নের জন্যে, মুক্তির জন্যে, প্রকৃত মুক্তি, প্রকৃত অর্থে মুক্তি যাকে বলে, সেই মুক্তির জন্যেই আবার ৩.৫ কোটি দীক্ষার আমাদের আশীর্বাদ করেছেন। কাজটা হয়েই আছে, আমরা শুধু একটু সঞ্জীবিত হয়ে উঠি, আমরা একটু নড়ে চড়ে বসি। আমরা যখন সবজি বাজারে যাই, আমরা যখন রিক্সা করে যাই, আমরা যখন সহকর্মীর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করি, তখন যেন একটু ঠাকুর কথাও বলি। সে যদি একটু আগ্রহী হয়ে ওঠে আমার জীবনের, সেটাই হবে পরম সার্থকতা। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। এটুকুতে সামান্যই আমি বলার চেষ্টা করলাম। আপনাদের সকলের সুস্থ স্বাস্থ্য ইষ্টময় জীবন আমি আমার প্রভুর রাতুল চরণে প্রার্থনা করে আজ এখানেই শেষ করছি। জয় গুরু, বন্দে পুরুষোত্তমম। জয় গুরু, অপূর্ব, অসাধারণ। তিনি 20 মিনিট ছিলেন, আর আমরা শুনলাম প্রায় 60 মিনিটের কথা। 3 গুণ কথা, 3 বেগে তিনি কথা বললেন। কি অপূর্ব, অসাধারণ, কি পাণ্ডিত্য! শুধু কেন, ঠাকুর ছিলেন, ঠাকুরের প্রতি অগাধ বিশ্বাস নিষ্ঠা নিয়ে চলেছেন তিনি সারা জীবন। তিনি এসেছেন, মনে হলো ঠাকুর এসেছে। শ্রোতা বিমলেন্দা তিনি যখন বলছিলেন, তাকে দেখে মনে হলো ঠাকুরের মানুষ কথা বলছেন, ঠাকুর কথা বলছেন, এমনটি আমার বোধ করলাম। আমি তৃপ্ত হলাম। অসাধারণ। কি আমরা যে ঠাকুরের দিকে একটু অন্তত এগোতে পারলাম, সে বিষয়ে আর বলার অপেক্ষা থাকে না। আমরা ঠাকুরকে এই কথাগুলো যদি তার অপার দয়া শুনতে পারলাম,
এই কথাগুলো যদি আমার জীবনের মধ্যে আত্মস্থ করতে পারি, তাহলে আমার এই সৎসঙ্গ লটারি সমান হলো। আমরা অত্যন্ত সমৃদ্ধ হলাম। আগে আমরা আরো বেশি করে আপনাকে পাবো, এই প্রভুর আতুল চরণে এই প্রার্থনা রাখি। আপনি খুব ভালো থাকেন, খুব সুস্থ থাকেন, আপনি থাকবেনও তাই। প্রভু দয়াময় করুণাময়, তিনি দয়া করে যে অনলাইন সৎসঙ্গ ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, তাই এত সমৃদ্ধ আমরা হচ্ছি। সত্যি এই দয়ার কথা ভাষার ব্যাখ্যা নাই আমার কাছে। আমরা খুব সমৃদ্ধ হলাম আমাদের দেবাদ্যুতি বন্দ্যোপাধ্যায় দাকে পেয়ে। প্রফেসর মানুষ, তার থেকে বড় পরিচয় তিনি ঠাকুরের মানুষ। ঠাকুর 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 গন্ধ পেলাম, খুব তৃপ্ত হলাম। এবার আমরা আর এক ভক্ত মানুষের কাছে যাব, যার কাছে সমানভাবে ঠাকুর আছে। জগতের সবার কাছে ঠাকুর আছে। যে যত আত্মস্থ করতে পেরেছে, সে তত জ্ঞানী হয়েছে, সে তত সমৃদ্ধ হয়েছে। তিনি হলেন সমৃদ্ধির ধারক পালক বিধাতা পুরুষ। এমনটি ঋত্বিক দেবতা সভাপতি ঋত্বিক দাদা, ঠাকুরের অমৃত দীক্ষাদাতা কর্মী শ্রদ্ধেয় মুকুল রঞ্জন সিরদা, তাকে আপনারা সবাই চেনেন, আরো ভালো করে চেনেন। এবার তিনি আসছেন, তাকে আহ্বান করছি, আপনি আসেন দাদা। শ্রদ্ধেয় মুকুল কতটুকু সময় কতটুকু? 9টা তাহলে তো আর সময়ই নাই। আচ্ছা, পরম দয়ালের রাতুল চরণে আমার শতকোটি ভূমিষ্ঠ প্রণাম। পরমারাধ্যা জগজ্জননী শ্রী শ্রী বড়মার শ্রীচরণে শতকোটি ভূমিষ্ঠ প্রণাম। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদার শ্রীচরণে আমার শতকোটি ভূমিষ্ঠ প্রণাম। পরম পূজ্যপাদ আচার্য দেবের রাতুল চরণে আমার শতকোটি ভূমিষ্ঠ প্রণাম। এবং পরম পূজ্যপাদ বাবাইদার শ্রীচরণে আমার শতকোটি ভূমিষ্ঠ প্রণাম। সেই সঙ্গে এই সোনারপুর অনলাইন সৎসঙ্গে উপস্থিত যে সমস্ত ভক্তবৃন্দ, যে সমস্ত পণ্ডিত প্রবর মানুষরা আজকে উপস্থিত আছেন, যে সমস্ত ভক্তিমতী মায়েরা উপস্থিত আছেন, তাদের প্রতি প্রত্যেককে যথাযোগ্য স্থানে আমার শ্রদ্ধা, প্রণাম এবং জয়গুরু জানাই। আজকের এই অনুষ্ঠানে যে সারস্বত মণ্ডলীর অভিব্যক্তিগুলো শুনলাম, প্রাণটা আমার ভরে গেল। আমি সত্যি নিজে সর্বতোভাবে উপকৃত হলাম এই অনুষ্ঠান শুনে। সময় বেশি নাই, তবু অল্প কথার ভিতর দিয়ে যতটুকু পারি আমি তুলে ধরার একটু চেষ্টা করব। আচার্য দেবের সেই 3.5 কোটি দীক্ষার প্রসঙ্গ আনতে গিয়ে আজ থেকে 80-85 বছর আগেকার কিছু কথা আপনাদের সামনে তুলে ধরব। শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র তখন পাবনায় 1938 সালে যখন ঋত্বিক কনফারেন্স শুরু হলো, সেই ঋত্বিক কনফারেন্সের পর শ্রী শ্রী ঠাকুরের সামনে উপবিষ্ট কেষ্টদা, শরৎদা, আরো বহু পণ্ডিত ব্যক্তি তারা ঠাকুরের সামনে বসে আছেন। শ্রী শ্রী ঠাকুর তখন তাদের বলছেন, আমার ইচ্ছে করে তোমরা ভারতবর্ষের যত সমস্ত বিদ্বান পণ্ডিত ব্যক্তিরা রয়েছেন, যারা ভারতবর্ষের কর্ণধার স্বরূপ, যারা ভারতবর্ষের সেই সমস্ত গুণীজন, তাদের কাছে তোমরা আমার কথাগুলো পৌঁছে দেবে। সেই কথার উত্তরে একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করলেন, ঠাকুর, ভারতবর্ষে কোটি কোটি মানুষ, তাহলে সেই সমস্ত পণ্ডিতদের কাছেই কি শুধু আপনার কথা যাবে? সাধারণ মানুষের কাছে কি আপনার কথা যাবে না ঠাকুর? শ্রী শ্রী ঠাকুর তার উত্তরে বললেন, তা নয়। গ্রামে যখন বিশিষ্ট ব্যক্তির বাড়িতে তোমরা পৌঁছাবে, গ্রামের জমিদার শ্রেণীর মানুষের কাছে যখন তুমি আমার কথা গিয়ে নিয়ে যাবে, তখন তাকে কেন্দ্র করে গোটা গ্রামের মানুষ একদিন আমাকে গ্রহণ করবে। তাই ঠাকুর চেয়েছিলেন দেশের সর্বোত্তম মানুষ যারা, শ্রেষ্ঠ মানুষ যারা, জ্ঞানী গুণী বিদ্বজ্জন সমাজ যারা, সেই সমস্ত মানুষের কাছে
তার কথাগুলোকে তুলে ধরতে। সেই সমস্ত মানুষ যদি ঠাকুরকে গ্রহণ করতেন, তাহলে আজকে কোটি কোটি মানুষ ঠাকুরের পথে আসতেন। আজকে আমরা সে দূরের তত দূরে পৌঁছাতে পারিনি। 3 কোটির উপরে দীক্ষা হয়ে গেছে, এটা সত্যি কথা। আচার্যদেব চাইছেন না আরো 3.5 কোটি, কিন্তু শ্রী শ্রী ঠাকুর চেয়েছিলেন। থেকে তিনি বারবার বলে এসছেন, এমনকি 1960 সালে শ্রী শ্রী ঠাকুর সমস্ত কর্মীদের উদ্দেশ্যে বললেন, আমি চাই 10 কোটি দীক্ষা। 10 কোটি দীক্ষা ভারতবর্ষে যাতে ছড়িয়ে পড়ে, প্রতিটি জনে জনে, প্রতিটি মানুষের কাছে। নক নক দি ডোর উইল ওপেন আনটু ইউ। প্রতিটি মানুষের কাছে তোমরা ছুটে যাও, প্রতিটি মানুষের দ্বারে দ্বারে তোমরা পৌঁছাও, প্রতিটি মানুষকে সেই প্রিয় পরমের বার্তা শোনাও, প্রতিটি মানুষকে বাঁচার পথ দেখাও। শ্রদ্ধেয় দেবীদা জিজ্ঞেস করেছিলেন, ঠাকুর আপনি যে এই যে মানুষকে দীক্ষা দেওয়ার কথা বলছেন, এই যে প্রতিটি মানুষকে ঈশ্বরের পথে আনার কথা বলছেন, এর পিছনে কারণটা কি? ঠাকুর বলছেন যে যদি কিছু মানুষকে বাঁচাতে পারি, তাহলে এমনও তোর একটা সময় আসছে আমাদের জীবনে, এমনও তোর একটা জীবন আসছে আমাদের সামনে, যে জীবনকে বাঁচাতে গেলে একমাত্র ইষ্টপথ ছাড়া কোনো উপায় নাই। শ্রদ্ধেয় ননিদাকে শ্রী ঠাকুর একসময় বলেছিলেন যে, ঠাকুর বলছেন তোমরা প্রতিটি দ্বারে দ্বারে পৌঁছে যাও, প্রতিটি মানুষের কাছে আমার কথা বলো। শ্রদ্ধেয় ননিদা বলছেন, ঠাকুর আমি সারা জীবন ধরে আপনার সেই কথা বহন করে চলার চেষ্টা করব ঠাকুর। প্রতিটি কর্মী সেই চেষ্টা করে চলেছেন। ঠাকুর নিজে জিজ্ঞাসা করছেন, ওই জন্য বাইবেলে কি আছে? কোন কথাটা ননিদা বারবার হাত রাখছেন? না, ওই যে স্ট্যান্ড অন দা ফোর হেড। হ্যাঁ ঠাকুর, তাহলে কি আজ্ঞাচক্র? ঠাকুর বলছেন, তা তোমরা বলবে পারো, কিন্তু মূল কথা কি জানো তো? ওই ইষ্ট প্রাণতা। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রতিটি মানুষের অন্তরে তোমরা ওই ইষ্ট প্রাণতা গজিয়ে দিতে না পারছো, ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষকে রক্ষা করার কোনো উপায় নাই। জগতের বুকে এমন দিন আসছে, এই যে সমস্ত মহামারী দেখছো, প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখছো, যা কিছু ঘটছে, যুদ্ধ বিগ্রহে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা যাচ্ছে, সেটা অতীব সামান্য। জগতের বুকে এমন দিন আসছে, শুধু রক্তের স্রোত আর নরমুণ্ড বইতে থাকবে। তেমনও তো দিনের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হচ্ছে। সেই পরম দয়াল তাই আমাদের বাঁচাবার জন্য এসেছেন। একটা সময় শ্রী শ্রী ঠাকুর তার দেব ভিক্ষা কবিতায় এক সময় তিনি বলেছিলেন, কে আছো এমন দরদি আর্য আত্মজ সন্তান, তাকে মানুষ ভিক্ষা দেবে, তাকে অর্থ ভিক্ষা দেবে, সব হৃদয়ের সবটুকু উৎসর্গ করে তোমাদেরই জন্য সেই দেবোজ্জ্বল প্রচেষ্টাকে সার্থক করে তুলতে যদি থাকো কেহ, ওগো ধী ধুরন্ধর উৎসর্গ প্রাণ, নিরাশী নির্মম, এসো উৎসর্গ করো, আত্মাহুতি দাও, জীবন নিগড়ানো যা কিছু সঙ্গতি তাকে দিয়ে সার্থক হয়ে ওঠো। প্রিয় পরম এমনতর করে প্রার্থনা করেছেন জগতের পিতার কাছে, পরম পিতার কাছে। তিনি সেই পরম পিতা, তিনি আমাদের আহ্বান করেছেন আমরা যাতে ছুটে যাই সেই প্রিয় পরমের দ্বারে, তার কাছে যাতে পৌঁছাতে পারি, তাকে জীবনে গ্রহণ করে নিজের জীবনকে সার্থক করে তুলতে পারি। শ্রী শ্রী ঠাকুর 1960 সালে দেওঘরে যখন ছিলেন, শ্রী শ্রী ঠাকুর সবার কাছে বলছেন, আমি চাই 10 কোটি দীক্ষা। 1965 সালে শ্রী শ্রী ঠাকুর আবার বলছেন, তোমরা 10 কোটি দীক্ষা দিতে পারলে না, অন্তত 3 কোটি দীক্ষা আমি জীবিত থাকাকালীন তোমরা ব্যবস্থা করো। তাও হলো না। তারপরে শ্রী শ্রী ঠাকুর বললেন 1.5 কোটি দীক্ষা অন্তত দাও। শ্রী শ্রী ঠাকুরের জীবদ্দশায় আমরা তাও পারিনি। আচার্য দেবের প্রচেষ্টায় আজকে 3 কোটির উপরে দীক্ষা হয়ে গেছে। তিনি আবার চাচ্ছেন 3.5 কোটি দীক্ষার কথা। এই ক্রম পর্যায়ের মধ্য দিয়ে শ্রী শ্রী ঠাকুরের যে সেই বাস্তব ইচ্ছা, সেই বাস্তব ইচ্ছা পূরণ করার জন্য প্রিয় পরমের দিকে আমাদের তিনি এগিয়ে নিয়ে চলেছেন।
শ্রী শ্রী ঠাকুর আহ্বান করছেন প্রতিটি মানুষকে। আচার্যদেব সেই শ্রী 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 ঠাকুরের সেই আদর্শ প্রচার করার জন্য, তার ইচ্ছা পূরণ করার জন্য ব্যাকুলভাবে প্রতিটি মানুষকে তিনি ডাক দিয়ে চলেছেন। প্রতিটি মানুষের দ্বারে দ্বারে আমাদের পৌঁছানোর নির্দেশ দিচ্ছেন, আমরা যাতে প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারি। মানুষকে বাঁচাতে হবে, সমাজকে বাঁচাতে হবে, দেশকে রক্ষা করতে হবে, তার একটি মাত্র উপায়। তাই শ্রী শ্রী ঠাকুর আবার সাবধান করে বলে দিলেন, ঈশ্বরেরে ভালোবেসে যার যেমনই তৃপ্ত প্রাণ, সেই তো পারে ভর দুনিয়ায় করতে তেমনি শান্তি দান। আগে আমাকে তৈরি হতে হবে, আমাকে ইষ্টময় হয়ে উঠতে হবে, প্রিয় পরমের মানুষ হয়ে উঠতে হবে, প্রিয় পরমকে ভালোবাসতে হবে। তাই তো পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বাবাইদা তার সেই 4.5 লক্ষ দীক্ষার যে কথা, আমরা ভেবে অবাক হয়ে যাই। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কোনো দৃষ্টান্ত নাই। আমরা সম্রাট অশোকের কথা পড়েছি, সম্রাট কনস্টান্টাইনের কথা পড়েছি। সম্রাট অশোক ভগবান বুদ্ধের ধর্ম গোটা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, গোটা পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। সম্রাট কনস্টান্টাইন গোটা পৃথিবীর মধ্যে জিসাস খ্রাইস্টের সেই আদর্শ প্রচার করার জন্য চেষ্টা করেছেন, তিনি আপ্রাণভাবে এগিয়ে চলেছিলেন। আজ ঠিক তেমনি ভাবে পরম পূজ্যপাদ বাবাইদা শ্রী শ্রী ঠাকুরের সেই আদর্শকে প্রচার করার জন্য কি আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন, কি কঠোর সাধনা করেছেন। প্রতিটি মানুষ যাতে প্রেমের মানুষ হয়ে ওঠে, ঠাকুরের মানুষ হয়ে ওঠে, ঠাকুরকে জীবনে ভালোবেসে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করতে পারে, সেই চেষ্টা করেছেন। শ্রী শ্রী ঠাকুর এক সময় আগ্রহ আকুল কণ্ঠে বলেছিলেন, তোমরা প্রত্যেককেই কোটি কোটিতে বিস্তার লাভ করো, একটা মানুষের মতো আজ তোমাদিওকে যেমন তোর দেখছি এতগুলিকে, কোটিতে কোটিতে তেমন করেই তোমরা উদ্ভিন্ন হয়ে ওঠো। আবার যেন দেখতে পাই অতি সত্বরই আমার এই জীবন স্রোত চলন্ত থাকতে থাকতেই ওই কোটি কোটি তোমরা বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য নিয়ে একটা হয়ে উঠেছ। ঠাকুর এমন করে চেয়েছেন। আবার বলছেন, তোমরা প্রতিটি এক কোটি কোটিতে উদ্ভিন্ন হয়ে ওঠো, পদ্ম সুপদ্মে উদ্ভিন্ন হয়ে ওঠো। প্রিয় পরম এমন করে আমাদের কাছে চেয়েছেন, সেই ইচ্ছাকে আমাকে বাস্তবায়িত করতে হবে। প্রিয় পরমের আদর্শকে জীবনে বাস্তবায়িত করতে হবে আমাদের জীবন দিয়ে, আমাদের সাধনা দিয়ে, আমাদের প্রচেষ্টা দিয়ে। আচার্যদেব যেমন করে ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন, প্রতিনিয়ত সবার কাছে তিনি সেই আহ্বান জানাচ্ছেন, আমরা যারা কর্মী, আমরা যারা ঠাকুরের মানুষ, আমরা যারা সেই প্রিয় পরমকে নিয়ে চলছি, সেই ধান্দা যাতে আমাদের মাথায় মশগুল হয়ে থাকে, সেই ইষ্ট ধান্দা নিয়ে যেন আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ি প্রভুর ইচ্ছা পূরণ করার জন্য, তবেই আমাদের জীবন সার্থক হবে, তবেই আচার্যদেবের ইচ্ছা পূরণ হবে, তবে আমার প্রিয় পরমের সেই আকুল আহ্বান সার্থক হয়ে উঠবে। পরম দয়ালের কাছে প্রার্থনা জানাই, আপনারা সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে আনন্দে নিজের জীবনকে প্রিয় পরমের স্বার্থে ব্যয় করে জীবনকে সার্থক করে তুলুন। প্রতিটি মানুষকে শান্তি, স্বস্তি, আনন্দের পথে এগিয়ে নিয়ে চলুন। জীবন সার্থক হোক, সুন্দর হোক, অমৃতময় হোক। আমি এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করলাম। জয় গুরু। বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম। অপূর্ব শ্রদ্ধা অমৃত দীক্ষাদাতা কর্মী মুকুল ছিলেন। আমরা অত্যন্ত সম্মানিত হলাম শ্রী শ্রী ঠাকুর আর এই সৎসঙ্গে আচার্যদেব আমাদের প্রত্যেকে কথা বললাম, যারা আমরা তার কাছে বসলাম, নামমাহে থাকলাম, তিনি বুঝতে পারলেন স্বয়ং মালিক সমৃদ্ধ হয়েছে দীক্ষাদাতা কর্মী আমাদের সৎসঙ্গের গ্রাম ক্রমশ একটুকু কমেনি। আমরা অত্যন্ত সমৃদ্ধ হয়েছি। আগামী দিনে
আবারও আমরা শ্রদ্ধা মুকুলদাকে পাবো এবং আরো বেশি করে শ্রী ঠাকুরকে জানবো, এমনটি আমরা আশাবাদী থাকলাম। আকুতি থেকে গেল আরো 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 বেশি করে ঠাকুরের কথা শোনার। আমরা অত্যন্ত সমৃদ্ধ হয়েছি। আজকের সৎসঙ্গ উপস্থিত যারা ছিলেন দেশ বিদেশ থেকে আছেন, শ্রদ্ধা বিজনদা আছেন কানাডা থেকে, সুইজারল্যান্ড নাগালা কি বলে নিউজিল্যান্ড থেকে আছেন ভাস্করদা আছেন। প্রত্যেকের অনেক অনেক শ্রদ্ধা জানাই। আপনারা এইভাবে থাকবেন। শ্রী ঠাকুরকে আমরা প্রত্যেকের কাছ থেকে পাবো। আমি একা ঠাকুরের কাজ করলে এইটুকু কাজ করতে পারবো। তাই পূজ্যপাদ আচার্যদেব দাদা বলেন সবাইকে নিয়ে কাজ করেন, একসঙ্গে এত এত কাজ করতে পারেন। তাই আমরা সমৃদ্ধ হলাম। ভালো থাকেন দাদা, শ্রদ্ধা মুকুলদা। এবার আমরা কীর্তন থাকার কথা ছিল, কোনো কারণে তিনি থাকতে পারেননি। আমি অনুরোধ রাখবো সভাপতি নীতিশ রঞ্জন চক্রবর্তী দা যদি আপনি দয়া করে জয়রাধে কীর্তনটা করে দেন। নীতিশ রঞ্জন চক্রবর্তী দা। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সাদা ডাকরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। চারু রে মন কপট চাতুরি, বদনে বলো হরি হরি। হরি নাম পরম ব্রহ্ম, জীবের মূল ধর্ম, অধর্ম কুকর্ম। চারু রে জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। চারু রে মন ভবের আশা, অজপা নামে করু রে নেশা। রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লইয়ে নয়ন নির্সদা ভাসরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি, বদনে বলো হরি হরি। হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। 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 হরি নাম পরম ব্রহ্ম, জীবের মূল ধর্ম, অধর্ম কুকর্ম। চারু রে জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। চারু রে মন ভবের আশা, অজপা নামে করো রে নেশা। রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বল। 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 রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লইয়ে নয়ন নির্সদা আসরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। জয় গুরু। জয় গুরু দাদা, খুব ভালো কীর্তন। আমরা শেষ কীর্তন শুনলাম। শেষ কীর্তন সৎসঙ্গের যে জয় রাধে কীর্তন দিয়ে আমাদের সৎসঙ্গ শেষ হলো। এবার ধ্বনি হবে। যদি সম্ভব হয় আমাদের কানাডা থেকে আছেন শ্রদ্ধা বিজন দা, আপনি যদি ধ্বনিটা দিতে পারেন। শ্রদ্ধা বিজন দেব রয় দা।
পরম প্রেমময় পরম পিতা প্রতিটি সৃষ্টির উদ্দাতা পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয় পরম পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয় পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয় পরম আরাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বর্মা কি পরম জয় আরাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বর্মা কি জয় পরম আরাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বর্মা কি জয় সৎসঙ্গের প্রধান আচার্য দেব শ্রী শ্রী দাদা কি জয় সৎসঙ্গের প্রধান আচার্য দেব শ্রী শ্রী দাদা কি জয় সৎসঙ্গের প্রধান আচার্য দেব শ্রী শ্রী দাদা কি জয় সৎসঙ্গের বর্তমান আচার্য দেব শ্রী শ্রী দাদা কি জয় সৎসঙ্গের বর্তমান আচার্য দেব শ্রী শ্রী দাদা কি জয় সৎসঙ্গের বর্তমান আচার্য দেব শ্রী শ্রী দাদা কি জয় সৎসঙ্গ কি সৎ জয় নাম কি জয় পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয় বন্দে আর্য পিতৃং বন্দে বন্দে আর্য পিতৃং মাতৃবর্গাং বন্দে বন্দে মাতৃবর্গং অং কৃষ্টি দৈবতং বন্দে পরম অহং প্রেমময় কৃষ্ণ জীবনের দ্রাতা পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয়। খুব ভালো হলো। আজকে শ্রদ্ধা বিজনদা ধ্বনি দিলেন। প্রত্যেকের মঙ্গল প্রার্থনা করছি প্রভু শ্রী আতুল চরণে। আপনারা সবাই খুব ভালো থাকেন, ভালো আছেন, কারণ প্রভুর কাছে ভালো থাকাটাই, তার কাছে আমরা যদি থাকতে পারি, তার আদর্শে যদি থাকতে পারি, তবে আমরা ভালো থাকতে পারবো। বর্তমান বিশ্ব দুনিয়া আজকে প্রভুর দয়ায় কিন্তু উদ্ধার হলো। প্রভুর কথা স্মরণ